की जय, धाम की जय, श्री मोहनदास जी महाराज की जय। वंदन करिए वाला करुणा सागर गुरु जी ने, करुणा सागर गुरु जी ने, प्यारा परम गुरु जी ने। वंदन करिए वाला करुणा सागर गुरु जी ने, हरस भुवन थी उतरी आया, निज पदनो संदेशो लाव्या। हरस भुवन थी उतरी आव्या, निज पदनो संदेशो लाव्या। हे भाग्यवंत भक्तों ने भाया, भाग्यवंत भक्तों ने भाया। अरे भाग्यवंत भक्तों ने भाया, भाग्यवंत भक्तों ने भाया। हे ऋषि मुनि पंडितों पूजे, एवा मारा गुरु जी ने। ऋषि मुनि पंडितों पूजे, एवा मारा गुरु जी ने। हे वंदन करिए वाला करुणा सागर गुरु जी ने। हे वंदन करिए वाला करुणा सागर गुरु जी ने। मंगलकारी मूर्ति मनोहर स्वानुभव माथे गुरु सागर मूर्ति मंगलकारी मूर्ति मनोहर स्वानुभव माथे गुरु सागर। हे अनंत गति छे गुरु नी आगर, अनंत गति छे गुरु नी आगर। हे अनंत गति छे गुरु नी आगर, अनंत गति छे गुरु नी आगर। हे सरी खासी सनमावे, एवा मारा गुरु जी ने। हे शीश नमावे, एवा मारा गुरु जी ने। हे वंदन करिए वाला करुणा सागर गुरु जी ने। हे वंदन करिए वाला करुणा सागर गुरु जी ने। मीठी मधुरी मुख निवाणी, जन गंगा निर्मल पाणी। मीठी मधुरी मुख निवाणी, जन गंगा निर्मल पाणी। तृषा तुरनी तरससी पाणी, तृषा तुरनी तरससी पाणी। तृषा तुरनी तरससी पाणी, तृषा तुरनी तरससी पाणी। हे 14 लोकना देवो चाहे, एवा मारा गुरु जी ने। 14 लोकना देवो चाहे, एवा मारा गुरु जी ने। हे वंदन करिए वाला करुणा सागर गुरु जी ने। हे वंदन करिए वाला करुणा सागर गुरु जी ने।
किन्नर वेद सागर न्यालज करिया चरक बाना उरमा ठरिया नर वेद सागर न्यालज करिया चरक बाना उरमा ठरिया रण छोड़ ऋणानो बंदे मड़िया 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 प्रेमे जनो सौ पाए लागो एवा मारा गुरुजी देवा जाना करिए वाला करुणा सागर गुरुजी दे करुणा सागर गुरुजी ने प्यारा परम गुरुजी ने वाला करिए वाला करुणा सागर गुरुजी ने श्रीमद् करुणा सागर भगवान की जय हरि बोल धाम की जय श्री मोहनदास जी महाराज की जय गुरु गादी सारसापुरी की जय आज के आनंद की जय आनंद कराने वाले की जय मंगलाचरण पर स्वराज परमेश कैवल की शिवत करुणा सागर भगवान की कैवल धाम की मोहनदास जी महाराज की भगवान दास जी महाराज की गोवर्धन दास जी महाराज की सर्व संतन की गुरुवरी सारसापुरी की कथा प्रारंभ समय का जय जय सात कैवल साहेब केवल साहेब केवल साहेब कैवलम दिवेनाम कायनाम वयानाम दिगानाम यभूयाम अमस्तु विरालाम नारायणम महानाम व्यरेयम नरेति नरेयम प्रणायाम परन्तु जपेनाम जपायम कायनाम वयायम मनातीत मगोयम स्वयं काम समसु जहानाम दाता ध्येयनाम विचंदम विनय जे करोति विरजित वसु विधि वै वेदांतम अचंते नचंतम सुनाति सनातम यथार्थम अनंतु अगाधम बहुधम लहे जय महादम कुबेरम तेयमं नमामि नमस्तु शिवत करुणा सागर भगवान की कैवल धाम की
દયાળુ પરમ ગુરુ કરુણા સાગર ભગવાન કૈવલ માલિકનો હુકમ પોતાના શિર ઉપર ધારણ કરી અને આ જગતના વિશે આ જંબુદ્વીપમાં કુબેર સ્વામી નામનું પાત્ર ધારણ કરી કાયમ પંથ જ્ઞાન સંપ્રદાય અને સકતતા સિદ્ધાંતની સ્થાપના કરી. એને આજે એ પુરુષને પ્રગટ થયે 254 વર્ષ પૂરા થયા. એ સમયે પ્રગટ થઈ અને આ દિવસનો યોગ જે મળ્યો છે ખરેખર આપણને તો ખબર છે જ્ઞાન સંપ્રદાયવાળાને, પણ જગતના વિશે પણ અણમોલ દિવસ ગણાય. કેમ કે આજ સુધી જે જ્ઞાન અદબદ હતું, જે વસ્તુનું જ્ઞાન નહોતું એને જણાવવા માટે કૈવલ ધામમાંથી આજના દિવસે દયાળુ પ્રગટ થયા હતા. અને એ મહિમાનો દિવસ છે આજ. આખા ગુજરાતની અંદર ગામે ગામ જ્યાં મંદિર હશે, આશ્રમો હશે, ત્યાં દરેક વ્યક્તિ આપણા સંપ્રદાયના અને ધામધૂમથી ઉજવતા હોય. તો આજનો દિવસ મહામૂલો કેમ? મહામૂલો કેમ? દયાળુનું આવવાનું કારણ શું? શા માટે આયા? કેવી પરિસ્થિતિમાં આયા? કેવું શરીર ધારણ કર્યું? આ બધું જ વર્ણન આજે આપણે કરીશું. અને એમાં 56 વિશે દયાળુ બોલ્યા કે હવે કહું ઉત્પન્ન સુનો મમ તન અંદેશા. હું કઈ રીતે પ્રગટ થયો છું? મારું આ શરીર જે કુબેર સ્વામી નામનું પાત્ર જે દેખાય છે એ તમને દેખાય છે, પણ એનું બંધારણ કઈ રીતે થયું, હું કેવી રીતે પ્રગટ થયો એની હું તમને વાત કરું છું. કોણ બોલતા? દયાળુ પરમ ગુરુ આપણને કહે છે કે હમે હે પુરુષ અનાજ ઉપાધિ જે વર્જિત વેશા. હું અનાદિનો પુરુષ છું. અનાદિ એટલે જગતનું આદ્ય ને અંત હોય. જે જગત બન્યું છે એનું આદ્ય અંત હોય, એટલે એની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને લય અને લાગુ પડે. આ પુરુષને ઉત્પત્તિ સ્થિતિને લય લાગુ પડતો નથી. કેમ? જે આપણા ગ્રંથોનો અભ્યાસ હશે એને સમજાશે કે પરમ ગુરુ કોને કહેવાય, પરમ ગુરુ વસ્તુ શું છે, કરુણા સાગર એવું નામ કોને લાગે એ ગ્રંથોના અભ્યાસથી સમજે. આપણે જે પરમ કુબેર સ્વામી નામનું જે પાત્ર થયું એ પાત્રને જોઈ અને આપણે એનું વર્ણન કરીએ. પણ ખરેખર એ પાત્રની અંદર કોણ આવીને બોલ્યું, કયો અંશ હતો, એના વિશેની આ વાત છે. આપણા બધાના ઘાટ છે. આખું જગત 84 લાખ પ્રકારના દરેક ઘાટ છે, પણ એ ઘાટ વસ્તુ જુદી છે અને એ ઘાટને ચલાવનાર વસ્તુ જુદી છે. આ ઘાટને ચલાવનાર મૂળ મુદ્દો શું છે એ આજ જગતની અંદર અદબદ રહી ગયા. વાતો મહાપુરુષે સંશોધન ઘણું કર્યું. આત્મા તરીકે એનો સ્વીકાર કર્યો, જીવ તરીકે બોલ્યા, ચૈતન્ય તરીકે બોલ્યા. બધું જ જ્ઞાન મહાપુરુષે કશું છે. એ બધા જ મહાપુરુષો પૂજનીય અને વંદનીય છે. પણ આ સંશોધન કરતા કરતા એમની દ્રષ્ટિ આ જગતનો સર્જનહાર બનાવનાર કોણ છે ત્યાં સુધી નહીં પહોંચી શકવાથી 4 વેદોના જે રચયિતા બ્રહ્માજી હતા એમણે પણ નેતિ પોકાય કે આની આગળ કંઈક છે પણ મારી દ્રષ્ટિ ત્યાં પહોંચતી નથી, એટલે નેતિ પોકાય. એમને તો ઈશારો કર્યો કે આગળ કંઈક છે, પણ જગત શું સમજ્યું મહાપુરુષો? આની આગળ હવે કશું નથી એવું સમજીને જ્ઞાન ચાલ્યું. પણ દયાળુ શું કહે છે કે વેદોની અંદર બ્રહ્માજી આવો ઈશારો કર્યો કે આની આગળ કંઈક છે પણ મારી ગતિમતી પહોંચી શકતી નથી, એટલે નેતિ પોકાય. તો એ જે અદભુત વસ્તુ છે એને સમજાવવા માટે આવ્યા. તો કેવી રીતે આવ્યા છે, કેમ આવ્યા? તો આ પુરુષ ક્યાં છે? તો એ પુરુષ ક્યાં હતા?
કૈવલ ધામની અંદર બિરાજમાન હતા. અને એ કૈવલ ધામની અંદર જ્યારથી જગતની રચના થઈ ત્યારથી આ ઘાટના ચલાવનારો અંશ પોતે સ્વરૂપે થઈ અને પોતાના ધામમાં નહીં જઈ શકવાથી કરતા માલિકે એમની સાનિધ્યમાં પરમ વિશેષ અંશ જે હતા એમના ઉપર હુકમ કર્યો કે તમે જગતના વિશે જાઓ અને અંશ અંશી પદનું જ્ઞાન આપો. જે જગતને બનાવનાર સર્જનહાર માલિક છે એ ગુપ્ત રહ્યા છે, એનું કથની કોઈ કથી નથી. તો તમે જાઓ અને આ જગતને જણાવો. તો એ કૈવલ ધામમાંથી કૈવલે હુકમ કર્યો. તો કેવી રીતે દયાળુ પરમ ગુરુ આયા? તો આ ચોપાઈમાં બોલે છે કે જબ કૈવલ પદ સે હમ આવા તબ પ્રથમ નિરંજન ધામ વિડવાવા. કેતે કે દિલ હમ તહા રખ રહી જા સોહમ પુરુષ નામ હમેલા. બસ ત્યાંથી હુકમ થયો એટલે સીધા જંબુદીપ પણ નથી આવ્યા, પ્રથમ નિરંજન ધામમાં આવ્યા. આ નિરંજન ધામ ઉપર 12 ધામ એવા રહેલા છે કે ત્યાંના જે પુરુષો છે ને એને અજ્ઞાન લાગુ નથી પડ્યું. એટલે કહે છે મારે એ ધામમાં જવું પડ્યું નથી, એ સીધા નિરંજન ધામમાં. અને નિરંજન ધામમાં સોહમ પુરુષ તરીકે નામ ધારણ કરી અને એ નિરંજન ધામની અંદર જે પુરુષો હતા, જે ઘાટ હતા, એમના જ્ઞાન આપ્યું. નિરંજનને પણ આ જ્ઞાન આપેલું છે. પછી કહે છે કે ઓર ધામ છોડે 10 12 ધામ છોડી દીધા છે. તા હમ વિલવે નહીં, હું ત્યાં રોકાયો ને. કેમ કે એ બધા જ્ઞાની પુરુષો હતા. નિરંજન કે લોક સમજાય બહરુ કુવેર શક્તિ પ્યાર. આ નિરંજન ધામમાંથી એને સમજાય અને પછી ક્યાં ગયા? શક્તિના ધામમાં આવ્યા. અને એ શક્તિના ધામમાં સમજાય અને પછી ઓમકાર સ્વામી એમનું નામ પડ્યું. અને ત્યાંથી અમે આ ગૌલોક ધામમાં આવ્યા. એક કૃપા સિંધુ નામ પડ્યું. અને ગૌલોકમાંથી ઋષિ મંડળમાં આવ્યા, તારા મંડળમાં આવ્યા. એ લોકોને જ્ઞાન ઉપદેશ આપતા આપતા પછી 3 શિખર જે બ્રહ્મા, બ્રહ્મપુરી, શિવપુરી અને વિષ્ણુપુરી જો વૈકુંઠ છે ત્યાં એ લોકમાં જઈ અને એમને જ્ઞાન આપતા આપતા દયાળુ પોતાનું જે આ કૈવલ ધામમાંથી જે પ્રયાણ કર્યું એનું વર્ણન કરતા કરતા આ ગ્રંથોને વિશે આપણને બહુ સમજાયું છે. અને જો જાણવું હોય તો આ ગ્રંથોની અંદર બધું છે એ તમારે સમજવાનો પ્રયત્ન. અને ત્યાંથી પછી સતલોકમાં આવ્યા. એ 3 પુરુષ ત્યાં આગળ સ્વાતિકર નામ એમનું ધરાયું. અને ત્યાંથી સતલોકમાં આવ્યા. સતલોકમાંથી તાપસલોકમાં આવ્યા અને મહાલોકમાં આવ્યા. તારાલોકમાં જ્ઞાન આપ્યું. ત્યાંથી પછી રવિ મંડળમાં આવ્યા. આ ઉત્તર આવતા આવતા પછી આ જે પૃથ્વીલોક છે જેને કહેવામાં આવે છે, પૃથ્વીલોક એટલે આમાં બહુ સમજમાં ફેર. ઘણા આ પૃથ્વીને પૃથ્વીલોક એક ગણવામાં આવે પણ જ્યાં જ્યાં પૃથ્વી છે ત્યાં બધો પૃથ્વીલોક છે. અને એ દીપોની અંદર આપણે આ અત્યારે હાલ આપણે જે ધરતી ઉપર રહીએ છીએ જેનો મૃત્યુલોક ક્યાં, એમાં પણ 9 ખંડ અને 7 દીપ રહેલા છે. જો એ હોય તો આ જ્ઞાન ત્યાં હોવું જોઈએ, પરમગુરુનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ ને. પણ લક્ષ્ય નથી એટલે એનો મતલબ શું થયો કે આ કોઈ બીજા દીપોની વાત થતી છે. હવે આ તો અલૌકિક વાત છે એટલે આપણે સમજી શકતા નથી. એટલે ત્યાંથી પછી પુષ્કર દીપમાં આવ્યા, કૌશક દીપમાં આવ્યા, શાક દીપમાં આવ્યા. આમ 7 દીપોની અંદર ફરતા ફરતા છેલ્લે આ જંબુ દીપમાં આવ્યા. અને આ જંબુ દીપની અંદર એ વર્ણન કરતા કે છે, હા શું કે છે? કોટિ કલ્પ પર જાણતા નહીં વ્યાપત માયા, હાડ માસ નહીં રુદ્ર ઉદ્ર હમહી નહીં આયા. હું કેવી રીતે પ્રગટ થયો એનું દયાનું વર્ણન કરે. આખું જગત પ્રગટ કઈ રીતે થાય છે? માતા પિતાના સંયોગથી બાળકો જન્મ. અને આ પુરુષ કેવી રીતે આવ્યા? આમાંનું શરીર ધારણ કર્યું નથી. એટલે કહેતા કે કોટી કલ્પ પર્યંત અંત નહીં વ્યાપતમાં આવ્યા. હું જે પાત્ર લઈને આવ્યો છું અને મારું જે સ્વરૂપ છે એ કરોડો યુગો જવા છતાં મને માયા સ્પર્શ કરી શકતી નથી. તો એક વિચાર કરો તમે કે તમે કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ આપણે બધા
કે આવો પુરુષ આપણને જ્ઞાન આપવા માટે આવ્યા છે, અને એ જ્ઞાનને જો આપણે ન સમજી શકીએ તો ખરેખર આપણે કેટલા અભાગ્ય કહેવાય કે ના કહેવાય. જગતનો એકે એક ઘાટ નિર્ણય કરી લો કે ક્યાંથી પધાર્યા, નિરંજન ધામમાંથી બધાને ચેતવતા તો એ ધામની અંદરથી જેટલા ઘાટ એ બધાને માયા સ્પર્શેલી હતી તો એ જ્ઞાન લાગ્યું ને. વિચાર કરી લેજો કે માયા ક્યાં સુધી છે. એ માયાનો સંગ ભંગ કરવા કોણ સુરા, જોગીને જંગમ ગમ નહીં, જતી સતી નાશ ન થાય દાદી. આ બધા જેટલા મહાપુરુષો થઈ ગયા ક્યાંય ને ક્યાંય માયામાં લપટાયેલા. ફક્ત એક પરમ વિશેષ અંશ જેને કહેવામાં આવે, જેને આપણે કરુણા સાગર કહીએ છીએ, એ કરુણા સાગર, એ પરમ વિશેષ અંશ, એ પરમ ગુરુ આ કુબેર સ્વામી નામના પાત્રને જે ઉદ્ભવ થયો એની અંદર પ્રવેશ કરી અને આ જ્ઞાન આપણને આપે. આપણે અત્યારે આ આપણા ઘાટ છે, અને આ ઘાટમાંથી આપણે વાતો કરીએ છીએ, જ્ઞાન કરીએ છીએ, કોઈ પણ ચર્ચા કરીએ છીએ તો વાણી દ્વારા કરીએ છીએ, પણ એ કોણ કરે છે, કોણ બોલાવે છે? એ ઘાટમાં રહેલો ચૈતન્ય અંશ બોલાવે છે. ઘાટ તો એક વાજુ છે. ઘાટ શું છે? એક વાજુ છે. જેમ પેટી વાજામાંથી અવાજ નીકળે પણ અવાજ કાઢનારો એની ઉપર બેઠો હોય, એમાં બધા જ ઘાટ વાજુ છે. અને એ વાજાને વગાડનારો ચૈતન્ય અંશ છે. એ ચૈતન્ય અંશની ઓળખ કરાવવા પરમ ગુરુ દયાળુ એ પોતે પણ ચૈતન્ય અંશ સ્વરૂપે હતા, અને એમણે આવું વાજિત્ર રૂપ કુબેર સ્વામી નામનું પાત્ર ધારણ કરી અને આ જગતના વિશે આવ્યા. એટલે કે મને હું આ જગતમાં આવ્યો પણ મને માયા સ્પર્શી શકતી નથી. કોઈ પણ લોકમાં જાઓ, 14 ભુવનમાં ગમે ત્યાં જાઓ, પણ કોઈ પણ પ્રકારની માયા મને સ્પર્શી શકતી નથી. તો માયા એવી છે શું તો બધાને સ્પર્શ કરે છે? માયાનું ક્યાંય બાંધકામ બતાવ્યું છે આપણને પરમ ગુરુ ગ્રંથોની અંદર કે મેં માયા આવી બનાવી છે? તો માયાનું વર્ણન તો બધા ધર્મ પંથો, મત પંથો, બધા જ્ઞાની પુરુષો વર્ણન કરે. આપણે માયાનું વર્ણન, અહીં માયાનો શબ્દ આવ્યો ના. તો માયા છે શું? મોહ, મોહરૂપી માયા. તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં ભરાઈ પડો છો, અને આ પુરુષ ગમે તે લોકમાં જાય એને કોઈ પણ વસ્તુનો મોહ લાગતો જ નથી, એટલે એને માયા સ્પર્શી શકતી નથી. એટલે દયાળુ કહે છે કે હાડ માસ નહીં રુદ્ર, ઉદ્ર હમ નહીં આયા. મારું જે કુબેર સ્વામી નામનું પાત્ર જે દેખાય છે ને એ હાડ માસ રુદ્ર વાળું નથી. તમને દેખાય છે હાડ માસ વાળું, પણ એ હાડ માસ વાળું નથી. ઉદ્ર હમ નહીં આયા. અને હું માના પેટે ઉદરમાંથી જન્મ નથી લીધો. આખું જગત માના પેટે જન્મ લઈને આવે. દરેક મહાપુરુષો જનીનના ખોળે જન્મ છે. આ પુરુષ શું કહે છે કે હું કોઈના ઉદરમાંથી આવ્યો? તો મને એક વખત ભાઈ પ્રશ્ન પૂછો કોઈ કે એમનામ તો કેવી રીતે કોઈ આવે? કોઈ પ્રગટ એવો કોઈ હોય તમે વૈજ્ઞાનિક સાબિત નથી કરી શકતો કે પ્રગટ થાય. ને બે કામ કરો, ચોમાસામાં આપણો પોદરો પડ્યો હોય અને બીજા દા ઊંચું કર કેટલા માંથી પ્રગટ થઈ ગયા, કયા સંજોગથી ઉભા છે આ બતાવજો તમે. જો આ જીવાત આ રીતે ઉત્પન્ન થતી હોય, જીવાત જેવી વસ્તુ, તો આ તો સર્જનહાર માલિક છે. કયા ધર્મની કોઈ આ પાત્ર ધારણ કરીને એમાં ન પ્રવેશી શકે? પ્રવેશી શકે. એટલે કહેવાનો આશય શું છે કે તમે જે આકાર છે એ આકારની અંદર કયો અંશ જ્ઞાન આપવા માટે આવ્યો છે, મહત્વ એનું છે. કોનું મહત્વ છે? જ્ઞાન આપનારનું મહત્વ. તો દયાળુ પરમ ગુરુ કૈવલ માલીનો હુકમ લઈ અને આ જગત ઉપર આવ્યા. અને જગત ઉપર આવીને એને બધું તપાસી જોયું કે બ્રહ્માજી જેવું શરીર ના કામમાં રજોગુણ છે, આ શિવ જેવું શંકર જેવું શરીર તમો કોઈ મારા કામમાં નહીં આવે, વિષ્ણુ જેવું નહીં, કોઈ પણ ઘાટ મારા કામનો. ત્યારે માયાએ અછૂતી તત્વોનું પિંજર બનાવી અને એમાં આવ્યા. તો આપણે તો ઘણી વખત બોલીએ છીએ, માફ કરજો કોઈ દુઃખ લાગે તો, ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ.
હવે આપણો આ ગુરુ તો ક્યાંથી વાત કરે છે અને આપણે ગુરુને એમાં ગાલી દીધા. આ વિચારવા જેવી બાબત છે. હા, બહુ આ જ્ઞાન સમજજો તમે. તમારા સંપ્રદાયનું નામ જ્ઞાન સંપ્રદાય છે. એ મહાપુરુષો પૂજનિક ને વંદનીય જ આપણે ચરણ જ નથી. એ વસ્તુ બરાબર છે. આપણે મહાપુરુષોનું એનું ખંડન નથી કરવાનું. એમણે તો આ જગતની રચનાની અંદર મોટા મોટો ફાળો એમનો છે. પાલન પોષણ સંહાર અને ઉત્પત્તિનો ક્રમ એમને સોંપેલો છે. એ તો એ મહાપુરુષો છે. પણ અહીં કોની વાત આવી કે આ જે પુરુષ આયા છે એ આમાં કોઈ તારે લપટાયા નથી ને આવું પાત્ર નથી આનું. હું તો આનાથી પર છું એની વાત. એટલે એની વાત કહે છે કે હાલ માસ નહીં રુદ્ર ઉદ્ર હમ નહીં આયા. કહેવાનો મતલબ કે જેને તમે વંદન કરતા હોય જેનું તમે ઉદ્બોધન કરતા હોય એને લાગુ પડતું હોય એવું તમે ઉદ્બોધન કરો. કોઈ ઘાટદારી હોય તો તમે એને કહી શકો છો ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ બરાબર છે. પણ આ પુરુષના જે નાનદાસ બતાવ્યું છે ઘણા પદ બનાવ્યા છે એ કહી શકાય છે. આ ખંડન નથી. પણ હું તમને અહીંયા મારી ફરજ છે કે તમને જે છે સમજાવવું. સમજવું ના સમજવું દરેકને પોતપોતે સ્વતંત્ર છે. એટલે અહીંયા આ ઘાટનું મહત્વ શું છે, આ ઘાટ કેવી રીતે બન્યો છે એનું દયાળુ પોતે સ્વમુખે વાત કરે. હા, ઉપન્યો આપો આપ વ્યાપ મોઈ સકલ સહીરા અવિગત અંગ હમાર બિંદુ કે નહીં શરીરા. ઉપન્યો આપો આપ. કોઈએ એને ઉત્પન્ન કરાવ્યું નથી આ ઘાટ. ઉપન્યો આપો આપ વ્યાપ મોઈ સકલ સહીરા. મારું જે શરીર છે વ્યાપી રહ્યું છે બધાની અંદર. આખા ઘાટની અંદર મારું જે શરીર છે એ વ્યાપી રહ્યું છે. અને પછી શું કહે કે અવિગત અંગ હમાર. મારું આ શરીર તમને દેખાય છે પણ કેવું છે? અવિગત છે. એની વિગત તમારાથી કરી શકાય એવી જ નથી. ભલે તમને ઘાટ રૂપમાં દેખાઉં છું પણ મારું જે અંગ બન્યું છે એ અવિગત છે. બિંદુ કે નહીં શરીરા. આખું જગત સમાજ ઉત્પન્ન થયું છે. બે બીજક છે, એક પાણીમાં અને પૃથ્વીમાં. જંગમ અને સ્થાવર. જંગમના બધા બીજકો બિંદુમાં છે અને સ્થાવરના બધા બીજકો પૃથ્વીમાં છે. એટલે કહેતા કે મારું જે આ શરીર છે એ બિંદુથી બનેલું નથી, વગર બિંદુનું બનેલું છે. તો આ તમને ક્યારે ખ્યાલ આવશે કે આ થપ્પાની અંદર જે અગાઉ સમજાયું છે એ જ્ઞાન જો તમને સમજમાં છે તો આ વાત તમે સમજી શકશો. હા, બિંદુ કે નહીં શરીર ધીર દ્રઢ પુરુષ પુરાના રૂપ અરૂપી ખેલ કુવેર અકેલ નિધાના. બિંદુ કે નહીં શરીર ધીર ધડ પુરુષ પુરાના રૂપ અરૂપી ખેલ કુવેર અકેલ નિદાના. શું બોલ્યા કે બિંદુ કે નહીં શરીર. આ મારું જે શરીર કુવેર સ્વામિનારાયણનું જે પાત્ર દેખાય છે ને એ બિંદુથી બનેલું નથી. ધીર ધડ પુરુષ પુરાના. હું પુરાણો પુરુષ છું. પુરાણો એટલે આ જગત નહોતું તારનો છું. દૃઢતાથી તમે વિચાર કરી જુઓ. દૃઢતા ધારણ તમે ધીરજ રાખી અને મારા શબ્દોને સમજો અને હું જે બોલ્યો છું તમે સમજશો તો તમને ખબર પડશે કે હું કેવો પુરુષ છું. એના વગર તમે નહીં સમજી શકો. તો કહે છે કે રૂપ અરૂપી ખેલ. આ ખેલ કેવો બનાવ્યો છે? રૂપ અરૂપી ખેલ. રૂપવાળો જગત તમને રૂપવાળું દેખાય છે અને એને ચલાવનારો અરૂપ છે. કેવો છે? જગત રૂપવાળું અને ચલાવનાર એટલે રૂપ અરૂપી ખેલ બનાવ્યો. કેવો ખેલ બનાવ્યો? રૂપ અને અરૂપ બે મિક્સ કરી ભેગું બનાવ્યું. તમને હાલતું ચાલતું દેખાય તો હાલતું ચાલતું શું દેખાય છે? શરીર દેખાય છે, ઘાટ દેખાય. પણ ચલાવનારો નથી દેખાય. ઉપર ઉભા હોય તો એ ના દેખાય. દાદા દાદી મારવા પડે ઉપર ઉભા રહ્યા હોય ટપ દઈને જીવ જતો હોય પણ શું ગયું રામ જા ખબર જ ના પડે. એટલે એ અરૂપી મુદ્દો. એટલે રૂપ અને અરૂપ બે ભેગું કર્યું છે અને આ રૂપ અરૂપી ખેલ જગતના સર્જનહારે ઉભો કરે. એટલે કહે છે કે રૂપ અરૂપી ખેલ કુવેર અકેલ નિદાના.
એકલા કુબેર સ્વામીજાનું જ્ઞાન કચી શકે એવા છે જગતમાં બીજો કોઈ કચી શકે હો. શું બોલ્યા કે કુબેર અકેલ નિદાનનું નિદાન આ કુબેર સ્વામી નામના પાત્રમાં જે પરમ ગુરુ આવ્યા એ જ આનું નિદાન કરી શકશે, બીજાની તાકાત કેમ કે એ જે ઘેરથી આવ્યા છે એ ઘરની વાત લઈને આવ્યા છે. આપણે જે ઘેરથી આવ્યા છીએ એ આપણા ઘરની ખબર નથી અને એમને ખબર છે અને હુકમ લઈને આવ્યા છે. એટલે કહે છે કે આ બધું જ્ઞાન આ કુબેર એકલા જ આનું નિદાન કરી શકે એવા છે, બીજા કોઈ નિદાન કરી શકે એવા નથી. હા, પ્રથમ અચાનક સોય મોય બાલક તન ભયું, વનખંડી કે મધ્ય સદ માતા કુપયું. હવાનો કોઈ ઇતિહાસ છે કે આગળ પાલકી દીપની અંદર એક બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણી ત્યાં આગળ પરમ ગુરુ દયાળુ પાલકી દીપમાં પ્રગટ થયેલા અને ત્યાં એમના જંબુદીપમાં આવવાનો સમય થયેલો. એ વખતે આ બંને બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણી મળેલા ત્યારે એમણે કહ્યું કે ભાઈ હું બીજા દીપમાં જાઉં છું, તમે મારા ત્યાંથી પહેલા જાઓ ત્યાં આગળ એ દીપમાં તમે જાઓ જંબુદીપમાં અને હું ત્યાં આગળ તમારે ત્યાં તને તમારું કલ્યાણ કરીશ. એટલે એ જ હેતબા અને રઘુવીર નામના આ જંબુદીપના વિશે સારસા નગરની અંદર રઘુવીર નામના જે પુરુષ હતા ક્ષત્રિય કુળમાં અને એમના બાનું નામ જે હેતબા હતું એ હેતબા બાજુનું ગામ જે સોલાપુરા કહેવામાં આવે એ ત્યાંના ગોહેલ વંશના હતા. અને એ બેન જે હેતબા હતા એ એમના લગ્ન અહીં સારસામાં થયેલા અને એમના બાળકનો જન્મ થયો અને 7-8 મહિના કે 10-12 મહિના થયું છે બાળક. અને એમને લઈ અને આજના દિવસે પોતે પિયર જતા અને પિયર જતા જતા બપોરે 12 વાગેલા, 12-12:30 થયા છે અને એમને તરસ લાગી એટલે કાસો તળાવ જે છે તેમનું તળાવ કહે છે ત્યાં આગળ બાળકને મૂકી અને પોતે પાણી પીવા ગયા અને પૂંઠ વળી અને એ વખત 250 વર્ષ ત્યારે બધું જંગલ જ હશે ને અને નાર નામનું પ્રાણી ત્યાં આવ્યું અને એ બાળકને ઉપાડી લઈ ગયું અને એ પીન જરા પાછા વળ્યા તો બાળક ના જોયું. હવે જે સ્ત્રી પોતાના બાળકને ન જોવે તો એનું કલ્પાંત કેવું હોય, એને ધ્રાસકો કેવો પડે માતાને ખબર હોય. અને એ જે કલ્પાંત અને એ રુદન કરતા હોય અને એ રુદન કરતા કરતા પોતાના બાળકને શોધવા માટે આમથી આમ દોડાદોડ કરતા હોય છે અને એ તળાવથી થોડાક દૂર જાય છે. ત્યાં આગળ દયાળુ કે છે કે પ્રથમ અચાનક સોય મોય બાલક તન ભયું, વનખંડી કે મધ્ય સદ માતા કુપયું. પણ આ માતા જેમ બાળકને ફરતા હતા ત્યાં આગળ અચાનક એના બાળક મળ્યું. બાળક કોનું છે? હવે એવું કહે છે કે હું પ્રગટ કેવી રીતે થયો? દરેક દીપોમાં જુદી જુદી રીતે પ્રગટ થયા છે. દરેક દીપોમાં જાય તો આખું શરીર ઉંમરલાયક સાધુ બની અને કોઈ બગીચાની અંદર બેઠા હોય તપ કરવા અને કોઈ રાજા ત્યાંથી નીકળ્યો હોય, એની રાણી મરી ગઈ હોય, બધા જતા હોય ત્યારે પેલા પૂછે કે શું થયું છે કે આના રાજાની કંઈ બોલાવે અને એને સજીવન કરી અને પછી જાહેરમાં પ્રગટ ઓ આ તો મહાન પુરુષ છે એમ કરીને જાહેર થયા. ઘણા દીપની અંદર પેલો શિવના ઘેર બાળક રૂપે જન્મ્યા અને મોટા થયા અને અયંતા માતાના ત્યાં પેલા 32 લક્ષણનો ભોગ આવે કે એ રીતે પ્રગટ થયા. એટલે દરેક દીપોની અંદર દયાળુ જુદી જુદી રીતે બહાનું બતાવી અને જુદી જુદી રીતે પ્રગટ થઈ અને જુદી જુદી રીતે જાહેર થયા. તો અહીંયા આ વનખંડીમાં પ્રગટ થયા અને એ વનખંડીની અંદર આ કુબેર સ્વામી નામનું પાત્ર ધારણ કરી અને પોતે પ્રગટ થયા અને એ માતાને અચાનક આ બાળ ફોરતી જેવાય તો એના વનખંડીની અંદર આ બાળક રૂપે તેમને ત્યાં મળે. તો કઈ રીતે મળ્યા? આગળની તો અમે બોલે એમ કે મારું શરીર બિંદુથી ઉત્પન્ન નથી થયું, હું તો આ માતા ખોરતા હતા એટલે આ રીતે હું પ્રગટ થયો છું. આ જે મારું તન દેખાય છે એ કોઈ બિંદુનું રુદ્ર કે રોય કે માંસ વાળું નથી, હું એમ પ્રગટ થયો છું અને એવા બાળક રૂપે હું આ માતાને મળ્યો. હા, સુત અપને ગોલે પિયરે જાતી કમાઈ, લાગી પ્યાસ અપાર તહાય
એક આઈ તલાઈ સુત છોડ્યો જલ દૂર પીવન નીર ચાલી મૈયા જબ ઉનકી ભઈ પૂઠ બાલકના હેર લઈ ગૈયા લઈ ગયે ના હેર બાલ વાલ માતા સિર તોરે રોવત ચલી નિહોર કુવેર દરસ્યા તે ઠોરે. આ રીતે આ ચોપાઈમાં આપણે આગળ વર્ણન કર્યા. આ રીતે લઈ જતા હતા અને આ પાણી પીવા ગયા અને આ બાળકને લઈ ગયા. એટલે આ કરતા કરતા આ બાળક રૂપે પ્રગટ ત્યાં બોલાવ્યું. देखत किया विलोक कहे आ बालक किनका સહેજ મિલ્યો સંજોગ યોગ મહી બીજ કે દિનકા. એટલે આ રીતે કહેતા કે દેખત ક્રિયા વિલોદ કહે આ બાલક કા આ બાળક જોયું હેતવાય કે ભાઈ આ બાળક કોનું છે અહીંયા આવા જંગલમાં કોઈ છે નહીં એટલે આ બાળક કોનું એટલે વિચાર તો થાય ને. પોતાના બાળકને ખોરતા ખોરતા વાંચીને બાળક જોઈ લીધું તો એકદમ ઉભા રહે કે આ તો કોનું છે. તો આ બાળક એટલે વિચાર કરવા લાગ્યા. એટલે આ દિવસ સહેજા સહેજ મહાસુદ બીજનો સહયોગ મળ્યો. સહેજા સહેજ મહાસુદ બીજનો સહયોગ મળ્યો અને આ બાળક આ રીતે પરમ ગુરુએ પ્રગટ થયા અને હેતવાને મળ્યા. કહે મેરે સુત સાટ માટ દીનો કિરતારા એસો ધરી મન મોદ બોધ ઉર કરે વિચારા. આ બાળકના જો વિચાર કરવા લાગ્યા કે મારા પુત્રના બદલામાં તો ભગવાને મને નહીં આપ્યો હોય. થાય ને કોઈ બીને થાય આશ્ચર્ય કે ભાઈ આ પુત્ર મારો તો પેલું લઈ ગયું ક્યાંય દેખાતું નથી અને આ વચિંતાનો ક્યાંથી આવે તો ભગવાને તો મને નથી આપ્યો કે માર દિયો મન દિયો કીર્તારા માટે દિયો એસો ધરી મન મોદ બોધ ઉર કરે વિચારા. એવો આનંદ થઈ અને વિચાર કરવા લાગ્યા. હા हम बोले क्यों बेर लगावत धर्म की माता लई जा तोई मोई घेर जगत में करु वीक्षाता जगत विगत विद विद के ज्ञाना કહે કુવેર જુગ માહી કછું નહીં રખું અયાના. એટલે માતા વિચાર કરતા હોય છે ત્યારે દયાળુ જે પ્રગટ થયા બાળકે એમાંથી વાણી ઉચ્ચાર થાય અને શું કહે છે કે હમ બોલે ક્યો બેર લગાવત ધર્મ કી માતા. 12 સ્વરૂપે રહીને બોલ્યા કે હે મારા ધર્મની માતા તમે વાર શા માટે લગાવો છો? તમે હવે વાર ના લગાવો. લઈ જા તોય મોય ઘેર મને તમે ઘેર લઈ જાઓ. જગત મેં કરું વિખ્યાતા આખા જગતમાં તમારા નામનો ડંકો વગાડો. ક્યારે વાગે? 2 જણા ડંકો વગાડી શકશે. શૂરવીર હોય એ અને મહાન ભક્ત જ્ઞાની હોય એ અને બીજો એ વગાડે પણ એ ડંકો ના વગાડે. પથારી ફેરવા આખા કુળની. પણ આ દારૂ કહે છે કે જગતમાં કરું વિખ્યાતા હું તને જ્ઞાન માર્ગની અંદર આખી જગત જાણશે. ક્યારે જાણશે? અત્યારે તમે જાણીએ છીએ પણ જેમ જેમ દિવસો જતા જશે અને જેમ જેમ આ જ્ઞાન પ્રચલિત થતું જશે એમ હેતબાનું નામ વિખ્યાત થતું જશે. એટલે દારૂ કહે છે કે તું મને લઈ લે. એટલે કહે કરું વિખ્યાત જગત વિગત વિધ વિધ કે જ્ઞાન. શું કહ્યું? જુદા જુદા પ્રકારનું જ્ઞાન કથીશ. કેવું જ્ઞાન? વિધવિધ પ્રકારનું. કેમ વિધવિધ પ્રકારનું? કેમ કે આ જગતની અંદર ગ્રામત પંથો સંપ્રદાયો અને ધર્મ ચાલી રહ્યા. એક એક ધર્મની અંદર અનેક ફાંટા, એક એક સંપ્રદાયમાં 10 ફાંટા. તમે આ જગતમાં દ્રષ્ટિ પછાડીને જુઓ કે જે પુરુષો જે સંપ્રદાય સ્થાપીને ગયા એમાંથી 5, 7, 10, 20, 25 ફાંટા પડેલા છે. એટલે એ બધાનું જ્ઞાન જુદી જુદી રીતે કથે
તો કહે છે કે આ બધા જ્ઞાનનું જુદી જુદી જે નિવેડો લાઈન તમને સમજાવીશ. ક્યારે વિખ્યાત થાય કે દરેકને સમજણ પડે એવી સત્ય વાત થાય તો તમે એના ગુણ ગાવ ને. નેતા એટલે દયાળુ કહેતે કે વિજવીજ કે દરેક પ્રકારનું જુદું જુદું જ્ઞાન એની હદ કઈ છે એ હદ હું સમજાવીશ. અને હું કઈ વાત કરું છું એ હદથી બહાર નીકળો તો હું તમને મારી વાત સમજાવીશ. એટલે કે કહે કુવેર જોગ માય કશું નહીં લખું અહીંયા. આ જગતમાં હું કઈ છોપું નહીં રાખું, બધાનું પોલ બહાર પાડી. પોલ એટલે બધાના જ્ઞાનના જે મુદ્દા છે ને આજે જ્ઞાની છે સમજી શકશે. કેમ કે કોઈ પણ સંપ્રદાય ચાલે છે ને એનું હાર્દ હોય, છેલ્લો એનો લક્ષ્ય હોય છે. એ લક્ષ્ય શું છે એના ઉપર જે સંપ્રદાય ચાલતો હોય છે અને એ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ એનું ભજન કરતા હોય છે અને એ ભજન કરી અને પોતે ધન્ય થયા એવું માનતા હોય. એટલે જ આ કે હું કશું અંધારું નહીં, કોઈ અજ્ઞાન નહીં રહેવા દઉં, બધું તમને સમજાવીને કહી દઈશ કે કયા સંપ્રદાયમાં કયું જ્ઞાન છે, એની હદ કઈ છે. દરેકની હદ પર બાપજીએ કોઈ ધર્મની કાપતી કરી જ નથી. આપણે લઈ માંડ્યા છીએ કે કાપ્યું ના, દરેકની હદ બતાવી છે. કોઈ પણ દેવ નાના નાનું દેવ હોય કે મોટા મોટા અવતારી પુરુષો હોય કે મોટા મોટા મંડલેશ્વરો કે આચાર્યો કે પંડિતો કે જે ઋષિમુનિઓ થઈ ગયા એ બધાની પરમગુરુએ હદ બતાવી છે કે ભાઈ તમારું જ્ઞાન આ હદ સુધી, ત્યાં સુધી સાચું. બીજાનું જ્ઞાન કે ભાઈ તારું જ્ઞાન એ સુધી આ સાચું. એટલે દરેકની હદ સુધી એ જ્ઞાન સાચું છે. પણ જે જ્ઞાન નહોતું, જે જગતની અંદર અદભુત વાત રહી હતી, અદભુત એટલે કોઈ એનું જ્ઞાન કથ્યું જ નથી. કોનું નથી કથ્યું કે આ જગત તમે જે જોઈ રહ્યા છો એ જગતનો બનાવનાર કોણ છે એ કોઈ કથી શક્યા નથી. હવે એ થાના કોઈ કહે તમે ક્યાંથી લાવ્યા આવી વાત, તો એ તમે ક્યાંથી કહી શકો? તો એમના જ્ઞાનને તમે સમજવાના અને એમના તમે પૂછો કે જગતની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ છે, તમારા સંપ્રદાયમાં એનું કયું જ્ઞાન આપ્યું છે. એ જ્ઞાન કચાય એના ઉપરથી તમે તર્જુમો કરી શકો છો કે આ જ્ઞાન ખરેખર જગતના મહાપુરુષે કોઈ ગાયું છે? નથી ગાયું. કેમ? તમે ખ્રિસ્તી ધર્મ જુઓ, ઇસ્લામ ધર્મ જુઓ કે બીજા આદમ અને ઈ હવા મોકલ્યા જગત ઉપર અને એને કહ્યું કે આ ફળ ના ખાતો અને એને ખાધું એટલે જગતમાં રખડતો થઈ ગયો. એટલે પણ તમે તો જ્યારે ફળ ખાધું એની વાત કરી, આ જગત ઉત્પન્ન છે નથી થયું એની તો વાત કર. એનું કોઈ કહેતા નહીં. આપણે શું કહે છે હિન્દુ ધર્મની સંસ્કૃતિની બે બાબતો ચાલે. બે બાબતો કહે કે ભાઈ બ્રહ્મની અંદરથી સ્વયં નિરંજન પુરુષ પ્રગટ થયા અને એ નિરંજન પુરુષની શક્તિ પ્રગટ થઈ અને શક્તિના નિરંજનના સમાગમથી આ વેળો આગળ ચાલે. પણ એ શેની વાત કરી? એ મનુષ્ય ઘાટમાં મેળ પડે, એમાંથી બકરા, ઘેટો, ઊંટ, ઝાડ પેદા થાય એવું તો વર્ણન એમાં આવતું નથી. એને આની વાત કરી. આ સમજવાનો વિષય છે કે ત્યાંથી શરૂઆત કરી. પણ જગત છે તે બધી એની વાત જ નથી કરી. બીજી વાત છે કે ક્ષીરસાગર ઉપર વિષ્ણુ ભગવાન બિરાજમાન હતા, લક્ષ્મીજી ત્યાં બેઠા હતા અને એની નાભીમાંથી કમળનો દાડો ઉગ્યો અને એ કમળની અંદર બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા અને એ બ્રહ્માજી આ જગતની એક વાત આ ચાલે. હવે કમળ શું છે, કઈ રીતે બોલ્યા છે આપણે સમજી શકતા, પણ ખરેખર તમે જુઓ તો આ રીતે જગત ઉત્પન્ન થાય ખરું? તમે એક વિષયની વાત કરી કે ભાઈ 84 લાખ પ્રકારના ઘાટ છે, એમાં મનુષ્ય ઘાટની જ આમાં વાત આવી. બીજા કોઈને તો વાત આવતી જ નથી. પશુ, પંખી, ઢોર, ઢાકર, થાવર આ બધું ઉગી નીકળ્યું છે, એનું જ્ઞાન કોઈ દિવસ ક્યાંય કથ્યો નથી. એટલે આ જ્ઞાન તમે તપાસો તો તમને અહીંયા બેસશે કે ભાઈ પરમગુરુ કંઈક વાત બીજી લઈને આવ્યા છે એવો તમે વિચાર કરી શકો. પણ એનો તર્જુમો ના કરો ત્યાં સુધી તમે ના સમજી શકો. એટલે દરેક ભક્તપંથોની અંદર જે મહાપુરુષો થઈ ગયા, જે અવતારી પુરુષો થઈ ગયા, એ બધા પૂજનીક અને વંદનીય ખરા. એમણે આ જગતને કંઈક જ્ઞાન આપ્યું છે, એને જીવવાની રીત સમજાવી છે, એમણે એમની હદ સુધી લઈ જવા માટે એમણે રસ્તો બતાવ્યો છે. એ બધું સાચું, એ બધા જ પૂજનીક અને વંદનીય છે. પણ વસ્તુ બાકી કઈ રહી? આ શરીરને ચલાવનાર ચૈતન્ય અંશ અને આ જગત જોઈ રહ્યા છે એનો બના, આ બે બાબતની જ વાત. બાકી આ બ્રહ્માંડની અંદર મહાપુરુષોએ બધું જ જ્ઞાન કથેલું છે.
18 વનસ્પતિના અર્ક કાઢી અને કયા ઉપયોગમાં આવે એ પણ સંશોધન કરેલું છે. આ શરીરની અંદર 72,000 નાડી છે અને કેટલા ચક્રો શું છે અને કેવી રીતે ચાલે છે એ બધું જ જ્ઞાન કચ્યું છે. મહાપુરુષે બહુ મહેનત કરી છે. એ વંદનીય છે પુરુષો. આજ સુધી એમના જ્ઞાનથી જ બધા બ્રહ્મવેતા પુરુષો થયા. પણ આ ફક્ત 2 મુદ્દા માટે જ અહીંયા આવ્યા છે. એટલે આપણે એવું નહીં સમજી લેવાનું કે પેલા બધા હાલ નક્કર ના. એમને તમારે જાણવા પડશે, એમનું જ્ઞાન તમારે સમજવું પડશે અને એનું સમજશો તો આના ઉપર વિશ્વાસ આવશે. એ જ્ઞાન તમે સમજશો તો પરમ ગુરુના જ્ઞાન પર વિશ્વાસ આવશે કે ભાઈ એનાથી કંઈક જુદી વાત કરી દે પરમ. એટલે કહે છે કે હું તના જગની અંદર પ્રખ્યાત કરીશ અને દરેક પ્રકારનું જ્ઞાન એક એક રહી તમે નોખું કરી અને સમજાવીશ. તો દયાળુ પરમ ગુરુએ 15 ગ્રંથોની અંદર આપણે શું સમજાવ્યું છે? આખું જગતની ઉત્પત્તિનું જ્ઞાન આપ્યું. પંચમ વેદની અંદર જાઓ તમે, આખા વિશ્વની અંદર કોઈ સંપ્રદાય એ રીતે તમને ઉત્પત્તિનું ક્રમ નથી બતાવ્યો. અને આ ક્રમ તમને હૈયે બેસાય એવો છે પાછળ. એવું એ નથી કે હવામાં બોલ્યા, પણ તમે પારખી બન્યા હશો તો આ જ્ઞાનને સમજી શકવાના. પરમ પુરુષ શાના માટે આવ્યા છે? જ્ઞાન ઉપદેશ આપવા માટે. શાનો જ્ઞાન ઉપદેશ આપવા માટે? તમારા સ્વરૂપનો અને આ જગત ખોટું જે છે તત્વોનું છે અને કઈ રીતે બન્યું છે એ આ બંનેનું જ્ઞાન આપવા માટે. સાચું પકડવાનું છે અને ખોટું છોડી દેવાનું. ઘણા એમ કે ભાઈ તમે જળની બાદબાકી કરો છો, જળ ના હોય તો ચેતન શું કરે? એટલે કહેજો આ જળ શરીર ના હોય તો ચેતન શું કરે? સાંભળી લેવાનું. ભાઈ તમારી વાત ન્યાય નહીં. જળ વગર ચેતન કશું કરી શકતો નથી. એ વાત બરાબર. તો આ બધા મહાપુરુષો તમને સ્વરૂપે કરવા મહેનત કેમ કરી ગયા? જે બીજી હદના છે એ આત્મા તરીકે તો ઓળખ્યા ને, તો આ બધાને કેમ બાદ કરી? તો ભાઈ કે જળ વગર નકામ તમે જળના બેટ કર ના ચાલે. તો કહ્યું ભાઈ તમે વિચાર કરો કે જળ અને ચેતન આ 2 વસ્તુ તો ખરી ને. આ જગત નહોતું ત્યારે કોણ હતું? સર્જનહાર માલિક તો ખરા ને, જેને ઓળખતા હોય કે ના ઓળખતા, પણ કોઈ સર્જનહાર માલિક જેવી વ્યક્તિ, કોઈ વસ્તુ કે કોઈ તત્વ કે કોઈ શક્તિ કે કોઈ ઉર્જા રહેલી છે જે બધું જાણે છે એવો મુદ્દો પાછો. એમને ઉર્જા નહીં, બધું સર્વનું જાણે છે એવો જે મુદ્દો રહેલો છે એને કેવો કહેવાય? તેને ચેતન કહેવાય. બરાબર. તો આ જળના ચેતને ઉત્પન્ન કર્યું. કોને ઉત્પન્ન કર્યું? આ ચૈતન મુદ્દો છે એને આ જળ ઊભું કરી અને એમાંના ચૈતન અંશો વસાઈ અને ક્રિયાવાળા બનાવે. જળ મુદ્દો ચૈતન અંશને ઉત્પન્ન કરી પોતે ફરી હરતો ફરતો ના થઈ શકે. એટલે તમને કહે છે કે તમે તમારું જે સ્વરૂપ ભૂલી ગયા છો એ સ્વરૂપે તમારે થવું હોય તો તમને મોહ શાનો લાગ્યો છે? જળ તત્વોનો મોહ લાગ્યો છે. આપણને મોહ શાનો લાગ્યો છે? જળ તત્વો. આપણે સ્ત્રી હોય, આ મારી સ્ત્રી છે, આ મારું બાળક છે, આ મારા પિતાજી છે, અમારી માતા છે. કોને કહો છો તમે? શરીરને ને. કોને કહે? શરીરને. અને મોહ શાનો છે? શરીરનો મોહ. કોઈ આપણે ઘરમાં ગુજરી જાય તો હવે રોઈએ છે શરીરને. પેલો તો મરતો નહીં તો આપણે તાળીઓ ના પડે કે હા સરસ સરસ આ શરીરમાં છૂટી ગયો, એનો પાર આવ્યો, બિચારો હેરાન થતો, એવું આપણે નહીં કરતા. તો આપણે રોઈએ છે. તો આપણે પેલાને જો પેલાના જ્ઞાન સમજતા હોય તો આપણે ખુશ થાય. હા એક તો એનો છૂટી ગયો અને જ્ઞાન હતું તો માલિકના ધામમાં ગયો હશે, નકર ફરી પાછું ક્યાંક ને ક્યાંક ખોખું મળવાનું. એટલે મોહ શાનો છે? આ શરીરોનો મોહ. એટલે જળનો મોહ છે. તમારી 10 ઇન્દ્રિયો, તમારા અંતસ્કરણ, તમારી અવસ્થાઓ, તમારી આકાંક્ષા, બધું શું છે? બધું તમે એમાં ફસાઈ રહ્યા છો. માતને તાત સુખ ભ્રાતને ભારજા કુટુંબ પરિવારને લાલ લાગી ઇન્દ્રિય સ્વાદને કારણે આપણું વાત કેમ ભૂલી ગયો? ભાગી કાલે જ વાત થઈ હતી રાતે કે ભાઈ ભરાઈ દીધા છે. ના ભરાયા નહીં, તમે ભરાઈ ગયા તો. તમે આ સ્વાદમાં ભરાયા છો. દરેક માણસ શેમાં ભરાય છે? સ્વાદમાં ભરાય. એક બ્રહ્મગંજ દાખલા આપ્યા કે ભાઈ ભમરો ગમે તેવું લાકડાનું પીડ્યું હોય તો એને કાણું પાડે. હા,
પણ એ કમળ ઉપર બેસી જાય અને એની ખુશ્બુમાં મસ્ત બની ગયો હોય અને સૂર્યાસ્ત થતા કમળ બીડાઈ જાય તો એ આખું કૂણું એકદમ પોચું પોચું એનું પાંદડું વીરથી જ બહાર નહીં આવી શકતો. કેમ? પેલી ખુશ્બુમાં મસ્ત બની ગયો અને એમાં હવારે મરી ગયો વિચાર. હા, એ વિચાર તો કરો તમે કે એક એક આકાંક્ષા એક એક માત્રાની અંદર આ એને જીવ ફક્ત એના સુગંધ માત્રામાં જ ને હે એમાં જે એટલો લોલુપ થઈ ગયો ને આખો ખુશ્બુની અંદર લોલુપ થઈ ગયો. હા, તો આ જે ગંધ માત્રા છે પૃથ્વી તત્વની એ ગંધ માત્રાની અંદર આ ભ્રમર આખો દેહ એને છોડી દીધો. હવે આપણને ખુશ્બુ નહીં પસંદ આવતી, દરવાજા આમ થાંટીને બહાર નીકળ્યા કોઈ બેઠો તો આ તું ગંધાય તો નાઈ ધોઈ નાય, દરેક તમને બધું પસંદ. સ્વાદ માછલી નહીં ખાતી, બધું ખાય છે ને, પણ તમે પેલા ગલમાં કંઈક ભરાઈ નાખ્યું હોય એટલે નવું જોવે ને નવું ખાવા ગયું એટલે ગરમ ભરાઈ પેલા આમ કર્યું બહાર આવી પડ્યું. શાના માટે જીવ ખોયો એને? સ્વાદ. તો આપણને કેવા સ્વાદ સારા લાગે. ગમે એવી ડીશ બચારા બનાવડાવી હોય તો આ નતું સારું. કેમ ભાઈ? તમારી જીભના સ્વાદ ના સારો લાગે એટલે તમે આ તો આપણે સ્વાદમાં કેટલા મજબૂત બની ગયા છે. આખું જગત ઇન્દ્રિયોના સ્વાદમાં, એટલે બાપજી બોલ્યા કે ઇન્દ્રિયોના સ્વાદમાં તું ક્યાં ભૂલી ગયો. એના માટે કે હું વિવિધ પ્રકારનું જ્ઞાન તમને કથીશ. દરેક મહાપુરુષોએ જ્ઞાન કર્યું. કૃષ્ણ ભગવાને, રામચંદ્ર ભગવાન હિન્દુ સંસ્કૃતિનું હૃદય છે. શું છે? હિન્દુ સંસ્કૃતિનું હૃદય છે. એમણે જે જીવનની અંદર જે કાર્યો કર્યા એ રીતે તમે જો જીવનમાં કાર્ય કરશો તો તમારા ઘરમાં રામ રાજ્ય. ગીતાની અંદર, મહાભારતની અંદર જે ગીતા કૃષ્ણ ભગવાન ના બોલ્યા તો આજે કોઈ ભગવાન ના કહેતા. પણ મહાભારતની અંદર ગીતાનો જે બોધ આવ્યો એના લીધે કૃષ્ણની ભક્તિ થાય. અને એ ગીતાની અંદર તમને શું શીખવાડ્યું? કર્મનો સિદ્ધાંત આપ્યો કે જીવનમાં કેવી રીતે જીવશો. જીવી તો બધા જાણે જ છે, જે જન્મ્યા બધા જીવવાના. એની ઉંમર પૂરી થાય ત્યાં સુધી જીવવાનો ને. ઉંમર પૂરી થયા વખત મરવાનો નથી, એટલે જીવવાનો ખરો. પણ કેવી રીતે તું જીવ્યો એ મહત્વની વાત ગીતામાં બતાવે છે. કે તમે એ ગીતાનો એક એક અધ્યાય તમે સાંભળી અને તમારા જીવનમાં જો ઉતારો ને તો આ તમારા જે સુખ અને દુઃખનું ભોગવવાનું આવે છે ને એ સુખ રૂપ જ તમારું જીવન જાય અને તમને નવો અવતાર કર્મનું ફળ તમને મળે. શું મળે? કર્મનું ફળ. આખી ગીતા તમે મોઢે કરો અને એ પ્રમાણે ચાલો તો શું થાય? તમને કર્મનું ફળ મળે. ફરી પાછું ભોગવવા પડે અમૃત ફળ. તો આ જ્ઞાન શું છે? ફરી નહીં આવવું હોય તો આ જ્ઞાન તમે સ્વીકારો. એમ તો વેદાંતની અંદર બ્રહ્મ સિદ્ધાંત બ્રહ્મવિદ્યા પૂરો થયા ને એમનું પણ જન્મ મરણ મટી ગયું. ચોથા મહાકાળમાં ગયા એમનો જન્મ મરણ તો મટી ગયેલું. પણ અહીં શું બાપજી કહેવા માંગે છે કે જન્મ મરણ તો મટશે પણ તમને પતિનું સુખ નહીં મળે. પેલામાં સ્વયંનું સુખ અને કર્તા માલિકનું સુખ ત્યાં નથી. આનંદ મોજ ખરી. હવે એક વિચાર કરો કે સ્વર્ગમાં સુખ હશે કે નહીં ભાઈ? તારે બધા સ્વર્ગમાં જવાની ઈચ્છા કરે છે. હે, સ્વર્ગમાં જવાનું કેટલું સુખ હોય છે, પણ એમને દુઃખ થાય છે. કોક જો અહીં હોય યજ્ઞ પૂરા કરે ને, પેલા કોઈ યજ્ઞ આવે છે, કોઈ અશ્વમેઘ યજ્ઞ, તો હોય યજ્ઞ કરે તો એને પેલા ઇન્દ્રનું રાજ મળે. એટલે ઇન્દ્રને બીક લાગે કે આ તમે કેમ કરી અને આ યજ્ઞ તોડાવો નહીં તો મારું લઈ દુઃખ છે કે નહીં? બીક છે કે નહીં? એને બીક છે. પેલા વામન અવતાર ધરીનું કરવાય તો યજ્ઞ પૂરો ના થાય તો કે મારું ઇન્દ્રાસન લઈ લે. એટલે દુઃખ તો બધા જ છે. એટલે બધાને ચેતાવતા આવ્યા, કોઈને બાકી રાખ્યા નથી. પણ ક્યારે તમે આ જ્ઞાનના શબ્દોને સમજી શકો તો, આનું મૂલ્ય તમે સમજી શકો તો આ જ્ઞાન કામનું છે. જો ન સમજી શકો તો કામનું નથી. તો પછી પેલું બધું કામ જ છે, રામાયણ મહાભારતનું જ કામ નથી. એનું કારણ કે એક એક શબ્દ એટલો મોંઘા મૂલ્યનો છે ને કે એની વાત. અને શાના માટે પધાર્યા? તમને પાવન કરવા માટે પધાર્યા. શાના માટે આવ્યા છે? આ જગત તારવા માટે, પુનિત કરવાને પધાર્યા. મારા પુનિત કરવાને પધાર્યા.
પુનિત કરવાને પધાર્યા રે અવની ઉપર અવતાર મારવાલા નિર્મળ નામ ધારણ કર્યું રે વસ્તુ વેદોની પાર મારવાલા પુનિત કરવાને પધાર્યા રે અવની એટલે પુનિત કરવા પધાર્યા આ એક આખા જગતના જ્ઞાન આપવા માટે આવ્યા. કયું જ્ઞાન આપવા માટે આવ્યા છે? અનુસંસી પદ્ધતિ કે આ શરીરને ચલાવનાર હું કોણ અને આ જગતને આ પુરુષ એ ધામમાં જાય સુખ મૂકીને આવ્યા છે. કૈવલનું સુખ મૂકી અને તમને ચેતવવા માટે આવ્યા છે. હવે એ તમે ક્યારે ચેતો? એનું જ્ઞાન સમજો તો. જો ના સમજો તો બધાના બેસ આગળ ભાગવત જેવું થવાનું. હે આ બધા કહે છે ને દરેક સંપ્રદાયને કે પાત્ર જોઈને પીરસતું. બધા કહે પાત્ર જોઈ એ કેવું પાત્ર? આપણે કઈ ઓલું કે ચાંદી જેવું મઢાવાનું આ શરીર પાત્ર છે, પણ સમજણ વાળું પાત્ર. કેવું પાત્ર? સમજી શકાય એવો જે પુરુષ હોય એના તું આ જ્ઞાન આપતું. ન સમજી શકે એવાની આગળ તું ગમે એટલું જ્ઞાન કરતી તો શું કામનો? તો આપણે બધા જ્ઞાન સંપ્રદાયના આપણામાં સમજણ છે તો આમાં આ જોડાયા છે ને. તો આ જ્ઞાનને સમજવા માટે આપણે સક્ષમ બનવાનું. અને જે પરમ ગુરુ જે ઉદ્બોધન કરી અને એક એક શબ્દનો જે મર્મ છે એ આપણે સમજવાનો. અને એ સમજશો તો એમના અહીંયા કૈવલ ધામમાં છે એનો ધક્કો નહીં પડે. તો ધક્કો પડવાનો. કેમ કે જ્ઞાન વેફાઈ જવાનું, પૂરું થઈ જવાનું. પછી શું કરવાનું? અને કાલે દરેક જ્ઞાન ધીમે 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 બદલાતું જાય. દરેક જ્ઞાન ઉમેરાતું જાય, બીજો ઉમેરા, ત્રીજો ઉમેરા, આમ કરતા 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 ઓરિજિનલ જ્ઞાન રહેતું જ થાય. દરેક સંપ્રદાયમાં જુઓ તમે આવું થવાનું. તો તમારે આવું થવાનું. તો એ ન થાય એના માટે તમે તૈયાર થાવ, સમજવાનો પ્રયત્ન કરો અને પાછળ બાળકોને પણ એ લાઈનમાં તમે વાળો તો એ જ્ઞાન ટકી રહેશે. ને તો જ્ઞાન ટકી રહેશે. હા બહરુગિયો હમ બેન એન વિગત ગત ધર કે હોતે અકેલે રાન જ્ઞાન ઘર અજર અમર કે બહરુ કિયો હમ બેન એન અવિગત ગત ઘર છે. મેં માતાને જુદી જુદી રીતે વાત કરી. આનું કયા ઘરનો છું એના પર મેં વાત કરી. હું તે અકેલે રાન જ્ઞાન ઘર અજર અમર. હું આ વેરાન વગડામાં તો તમને એકલો આવ્યો દેખાઉં છું, પણ હું અજર અમર ઘરની વાત જાણું છું. અજર અમર ઘરની વાત હું જાણું છું. એને જણાવવા માટે હું તમારી પાસે આવ્યો છું. એ માતા મને લઈ લો, કેમ વાર કરો છો તમે? એક વિચાર તો કરો કે અજર અમર ઘર કોને કહેવાય? જે ત્રણેય કાળમાં જેનો નાશ ના થાય. તો ત્રણેય કાળમાં નાશ ના થાય એ વસ્તુઓ કેટલી? એ વસ્તુઓ તો હશે ને. બ્રહ્મ કાયમ છે, અનાદિનું છે. એનો ત્રણેય કાળમાં નાશ થતો શૂન્ય. એ ત્રણેય કાળમાં છે એનોય નાશ થતો. અને એક સર્જનહાર માલિક એનોય ત્રણેય કાળમાં નાશ થતો નથી. તો આમને જ મહત્વ કેમ આપ્યું? પેલા બેન મહત્વ ના આપવું જોઈએ. સમજણા બી જયારે પગે લાગે હું વાંધો, પણ એનામાં જાણવાની ગમ નથી, ચેતનતા નથી એનામાં. એ સમજી શકતો નથી. એટલે એની આગળ તમે ગમે એટલા માથા કૂટો છે, કઈ તમને આપવા નહીં. તમને કઈ ના આપવા તો ભ્રમ. તો ભાઈ ભ્રમ કેવું? તો ભ્રમ શૂન્ય કરતા શ્રેષ્ઠ મુદ્દો છે. ભ્રમ શૂન્ય કરતા શ્રેષ્ઠ મુદ્દો છે. પણ એના 12 લક્ષણો છે. કેવા છે? અવાચ્ય, અડોલ, ભાવ રહિત, જાણપણા વગરનું, કર્તવ્યહીન. હા, આવા બધા લક્ષણો હોય તો હવે તમે એની ઉપાસના કરો તો એને ખબર પડે કે તું આ ભગત મારી ઉપાસના કરે છે તો હું એને મદદ કરું કે મારા ધામમાં લઈ જાઉં. કારણ કે એના લક્ષણ નથી. એટલે પરમ પુરુષ શું કહે છે કે તમે લક્ષણ જોઈને સમજો. તો આ જે સર્જનહારમાં આવ્યા છે એ આદિ અનાદિના છે.
તો એનામાં તો લક્ષણ છે. કયા લક્ષણ છે? જાણપણું, સક્રિયપણું, ચૈતનતા તે લક્ષણ. શૂન્યમાં જાણપણું, સક્રિયપણું, ચેતનતા નથી. બ્રહ્મમાં પણ જાણપણું, સક્રિયપણું, ચેતનતા નથી. સર્જનહારમાં તેને મુદ્દા રહેલા. અને સર્જનહાર બીજાને ચેતન કરી શકે છે. ચેતન કરી શકે એટલે ક્રિયા કરતું કરે. એ જાણી શકે એવું ના બનાવી શકે. સર્જનહાર માલિક બીજું કોઈ જાણી શકે એવો મુદ્દો ના બનાવે, પણ એ જળ મુદ્દાને ચલિત કરી શકે એવો બનાવે. કેવી રીતે? દાખલા તરીકે આપણે અત્યારે 4 વ્હીલ ચલાવીએ છીએ, ચલાવીએ ને 4 વ્હીલ. હવે લોખંડ જ છે. હવે એ લોખંડ હાલે ચાલે ખરું? ના હાલે ચાલે. પણ કંપનીની વાળાએ એના દાગીના બનાવ્યા, જુદા જુદા દાંતા પાડીને હાથ તે બધું કર્યું. એમાં નળીઓ મૂકી, જેમ આપણા નળીઓ જેવી મૂકી, પેટ્રોલ જવાની બધી નળીઓ મૂકીને બધું બનાવી દીધું, કમ્પ્લીટ કરી દીધું, પેટ્રોલે ભરી દીધું. છતાં એની મેળે ચાલે? બનાવ્યું તો કંપનીમાં બની ગયું, પણ એની મેળે ચાલે એવું. પણ એમાં ડ્રાઈવર બેસે તો એ લોખંડને ચાલતું કરે કે ના કરે? એવી જ રીતે આ બધી જ ગાડીઓ બનાવી છે. ક્રિયા કરી શકે એવી એકય ગાડી છે, પણ એમાં ડ્રાઈવર આવીને બેઠો એટલે આ બધા જ ફેરફાર ચાલુ થઈ ગયા. આ રીતે જગતના સર્જનહારે આ કે છે અજર અમર ઘરની હું વાત તમને કરવા આવ્યો, હું આ વસ્તુ સમજાવવા આવ્યો છું. હવે આમાંથી પેલી ગાડીમાંથી ડાયો ઉતરી જાય તો પછી ના ચાલી શકે. તો આમાં એ ઉતરી જાય તો પેટ્રોલ થઈ રહ્યો તો ડાયો બેઠો હોય તો શું કરે? હે? તો આમાં પેટ્રોલ થઈ રહ્યો તો કયું પેટ્રોલ? પ્રણવરૂપી પેટ્રોલ. આ પ્રણવરૂપી પેટ્રોલનો પેટ પૂરો થઈ જાય ને, ડાયો ગાડી ના ચલાવે. એનો સંબંધ એનો છે. આ કળા કોની છે? સર્જન. કોઈ કદાચ પ્રશ્ન પૂછે તો તમારે ચૈતન શું કરે છે? આ પ્રશ્ન પૂછે તો તમને જવાબ આપતા આવો છે કે ભાઈ એના તો ઘાસને ચલાવવા માટે જ મૂક્યો હતો. ઘાસ ના ચાલે તો ઉતરી દીધો હતો, એમાં બી એના ક્યાં લેના દેના, મૂકી દીધો એને. હું સમજા? એટલે આ કળા સર્જનહાર માલિકની કળા. એ કળાને કોઈ ઓળખી શકે એવું નથી જગતમાં. એના દયાળુ પરમ ગુરુ એમના જ્ઞાન દ્વારા તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે. હા. હે માતા જેની મરમ કહું સુણ સુરત ધરીને કે પૂરવે કે તપતો યકીન અતિ કષ્ટ કરીને કે હે માતા જેહી મરમ કહું સુણ સુરત ધરીને. હે માતા, હું તમને કંઈક સમજાવવા માંગુ, અને એ તમે સુરતા જ આપીને તમે સુરતા ધરીને સાંભળજો. કે ભાઈ સુરતાને કહ્યું આપણે બેઠા હોય અને કોઈક બાજુ બેઠો મગજ બે પેલો ગોદો માતા સુરતા ક્યાં 4 લાખ ને? હે? સુરતા एक टोपाए जा मन आखी नहीं आती. कबीर साहब बोला कि शब्द कहाँ से उठे थे, कैसे पकड़ा जाए? शब्द नाभि से उठाता है और सूरता से पकड़ा जाए. आ शब्द साराથી પકડાય સુરતાથી. જો તમારા કથાકાર હોય અથવા તો તમે ગ્રંથ વાંચતા હોય તમારી સુરતા એની સાથે લાગેલી છે તો તમને યાદ રહેશે અને એને સમજી શકશો. સુરતા બીજા હશે ને એમને બોલ્યા કરશો તો એ બધું ઉપર થઈ જતું. એટલે કહે છે કે હે માતા, તું સુરતાએ રાખીને સાંભળ. હું જે કહેવા માંગુ છું એ તમે સુરતાથી સાંભળો. સુર સુરત ધરીને કે હું જે વાક્ય બોલું છું એ તમે સુરતાએ રાખજો. પૂર્વ કે તપ તો યકીન, તમે પૂર્વ કંઈક તપ કરેલું છે, અતિ કષ્ટ કરી કે તમે કંઈક કષ્ટ કરી તપ કરી એટલે હું તમને અત્યારે મળ્યો છું. એટલે પૂર્વની વાત દયાળુ પરમ ગુરુ કહે છે. કોને? આ હેતબાન. હા. दीप पाल की माहिता ही तुम उते जदन के सल्लारट सहेर सुवास तास तन ब्रह्म सदन के દ્વીપ પાલકી માહિતા હે તુમ હુતે જદન. પાલકી દીપમાં તમે હતા. સલ્લારટ શહેર સુવાસતા, એક સલ્લારટ નામનું શહેર ખ્યાતિ પામેલું હતું. એ શહેરની અંદર તન બ્રહ્મ સદન કે અને તમે આ બ્રાહ્મણ રૂપે એ દીપમાં તમે હતા. હા. करित योग तजी भोग शोक नहीं धरत ही मन में
તગ્ન થઈ તદરૂપ કુવેર દો ગયે યુવન में नर नामे हर देव सुमंता मात सयानी गुंजारन वन माही ताही बैठे तपठानी। હવે હરદેવ નામના બ્રાહ્મણ અને સોમંતા નામની સ્ત્રી તરીકે ત્યાં હતા અને કહે છે ગુંજારન વનમાહી તાઈ ભેટે તબ ઠાણી. એ ગુંજારમ નામનું વન હતું ત્યાં તમે મને મળેલા. આ હેતમાને ક્યાં વાત કરે છે? અહીંયા કાસોરની અંદર જે બાળક રૂપે પ્રગટ થયા ત્યારે એને યાદ દેવડાવે છે. આ તો ભૂલી ગયા છે, સામાન્ય ખરો ને, એટલે ભૂલી ગયા છે, એટલે એના દયાળુ યાદ દેવડા. હા, हम होते तेहि बेर सेर आवत निज घर से पठयु निज पति जवन गवन किए अरस अधर से। હમ હુતે તહી બેર શેર આવત નિર્જર. હું નિજ ઘેરથી આ બધાને ચેતાવતો આવતો હતો અને આ પાલકી દીપમાં ઉભો રહ્યો અને ત્યાં આગળ તમને હવે મને મળેલા. પઠેવું નિજ પતિ મને માલિકે હુકમ કર્યો એટલે હું બધાને ચેતવતો આવતો હતો અરસમાંથી. અરસ તખત ઉપર. હા, बिन जननी तन पाक वाक वेत रही अलख की और सकल सब देह मातु तन ग्रभ खलक की। બિન જનની તને પાક વાક વેત રહી અલગ. હું ઉપરથી આવ્યો છું પણ કોઈ જનનીના પેટે મેં જન્મ નથી લીધો. દરેક લોકમાં દરેક દ્વીપમાં પોતે પ્રગટ જ થયેલા. એમને કોઈ આ શરીર દ્વારા જન્મ નથી લીધો, કોઈ માતાની કુખે એમને જન્મ નથી લીધો. ઓર સકલ સબ દેહ, બાકીના બધા દેહો છે ને એ માતૃતાના ગર્ભ ખલક, બધા ખલકની અંદર જેટલા પુરુષો આવ્યા છે એ ગર્ભની અંદર એ ગર્ભવાસ ભોગવી અને પછી જન્મેલા. હા, સહિત આચાર્ય સમિત વેત જેહી શાસ્ત્ર નિગમ કે જનુની ઉદ્ર કે જન્મ કુવેર અનુભવન અગમ કે। સહિત આચાર સમેત વેદ જે શાસ્ત્ર નિગમ છે. શું કીધું? કે જેટલા વેદોની રચના કરનાર અને એ વેદોની રચનાનો અભ્યાસ કરી અને 6 શાસ્ત્રો બનાવનારા 6 ઋષિમુનિઓ અને એનો અભ્યાસ કરનાર આચાર્યો, જેટલા મહાપુરુષો થયા બધા જનની કે ઉદર કે જમકુર, એ બધા જનનીના ઉદરથી જન્મેલા છે એવું કુવેર સ્વામી કહે છે. અનુભવના અગમ કે અને એના હિસાબે અગમની વાતને સમજી શકતા. આ અગમ કોના માટે વાપર્યો શબ્દ? આગળ ક્યાંથી આયા, તમારું મૂળ મુકામ ક્યાં છે, એ વાતના આ શાસ્ત્રકારો કે ધર્મના વેતાઓ કે મતપંથોના સ્થાપકો સમજી શક્યા નથી. હા, જાતે સકલ જહાન જ્ઞાન નિજ કિરતારન બિના આદ્ય થકી અબનંત કાંત તેહી રહે અકલઈના। જાતે સકલ જહાન જ્ઞાન જ કરતા એટલે આ જગતનું જ્યારથી સર્જન થયું છે ત્યારથી જ આ વિશ્વ સર્જનહારના જ્ઞાન સિવાયનું રહ્યું. આ વાત આપણે તો ગળ ઉતારી દઈએ, આપણા સંપ્રદાયમાં છીએ એટલે. પણ બીજા પ્રતિવાદીઓ પ્રશ્ન કરે ના કરે કે ભાઈ તમે એવી રીતે કેવી રીતે સાબિત કરી બતાવો કે આ જ્ઞાન અદ્ભુત રહ્યું છે. એટલે આગળ કહી ગયો એમ કે એમના જ્ઞાનનો તર્જુમો કરો, એ જ્ઞાનને સમજો તો આ પરમગુરુના જ્ઞાનને તમે સમજી શકશો. એટલે આજ સુધી આ સર્જનહારનું જ્ઞાન કોઈ કચ્યું જ નથી. તો કોનું કચ્યું? જ્ઞાન તો કથાયું છે ને, જગન્નાથની પૂજા કરે છે. કોની પૂજા કરે છે? અવતારી પુરુષ જે મહાપુરુષો થઈ ગયા એમની પૂજા કરે. અથવા આપણે આ લાઈન વળગાડી દીધી ઉપર, આ મહાપુરુષો જ છે ને બધા, આપણા સંપ્રદાયના મહાપુરુષો જ છે બધા. આપણે એની પૂજા કરીએ છીએ કે નહીં કરતા? પણ એ કયા ધામમાં છે એમને ખબર. હા, આ પરમગુરુ કહે છે કે આ જ્ઞાન કોઈને છે જ નહીં. હા, તો શાની પૂજા આપણે કરીએ છીએ? આકાર. જે મહાપુરુષો થઈ ગયા, જે જ્ઞાની પુરુષો થઈ ગયા
એને ભાવથી એને યાદ કરી અને આપણે એને એક મૂર્તિ રૂપે એનું મૂર્તિ કે ફોટો બનાવી અને એની આપણે ઉપાસના કરીએ. પણ પેલા અચરજબા બોલ્યા ગયા એના ગાય છે કંઈ બોલ્યા ગયા તેને સૌ ગાય છે આગળના જે અવતાર ગ્રંથ સોણીને ગુરુ થયા ઉલજ્યા જીવય પા સામ્રત સતગુરુ સેવીએ રે. હવે શું કહ્યું કે આગળના જે અવતાર પૂછાય એને જગત આખું એની ઉપાસનાઓ કરે. પ્રગટ છે ને આ વસ્તુ આ કોઈ કાપતી નથી, આપણે કરીએ જ છે ને. એ મહાપુરુષો થઈ ગયા એમના માનમાં એની સ્મૃતિમાં એ જ્ઞાની પુરુષો થઈ ગયા એટલે આપણે યાદ કરીએ છીએ એની પૂજા કરીએ છીએ. પણ એ પૂજાથી તમારા સ્વરૂપની સમજ તમને પડવાની દયાળુ આ કહેવા માંગે કે આ બધા જ આ જ્ઞાન વગરના રહી ગયા છે કે જાતે સકલ જહાન જ્ઞાન ને જે કરતા અને બિન આજ થકી અબ તંત કંથ તે રહે અકલ ઇન. એ છે ને હા, એટલે આ કથા વગરનું જ્ઞાન રહી ગયું છે. તો આખું જગત જે મહાપુરુષો થઈ ગયા એને ભગવાન તરીકે માની અને એની પૂજા કરે. હવે એક વિચાર કરો કે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા કરીએ, શા માટે કરીએ છીએ? એમને જ્ઞાનનો બોધ આપ્યો એટલે. જો જ્ઞાનનો બોધ ના આપ્યો હોત તો એને કોઈ યાદ કરે નહીં. પણ કયું જ્ઞાન આપ્યું? કર્મનો સિદ્ધાંત. હવે એ કર્મના સિદ્ધાંતને જેમ જેમ તમે જીવનમાં ઉતારો અને તમે એનું પાલન કરો તો એમના કહેવા પ્રમાણે તમારું કલ્યાણ થાય અને સારું તમને ફળ મળે. પણ એમની મૂર્તિની પૂજા કરો તો આખી જિંદગી આ જ્ઞાન દ્વારા પરંતુ સમજાવે છે કે એમનું કથેલું જ્ઞાન તમે ઉતારો, એ જ્ઞાનને સમજશો તો એનો આશય ફળીભૂત થશે. આપણા પણ પરમ ગુરુ જે જ્ઞાન આપવા આવ્યા છે એ સમજીને ઉર્મણ ઉતારશો તો એ જે કહેવાયા છે તમને ફળીભૂત થશે. નહીતર આપણે એના જેવા એમાં કઈ ફેર થોડો લગીને ફેર નહીં. આ એ આગળ ના આવતા આપણે આગળ ના થયેલા ગાવાનું. પણ ભાઈ ટકોર કરીને પરમ ગુરુ સમજાવે છે કે જે મહાપુરુષો થઈ ગયા એના જ્ઞાનને પકડો, એના જ્ઞાનના જીવનમાં ઉતારો તો એની હદ સુધી તમે જઈ શકશો. અને તમે આ પરમ ગુરુના જ્ઞાન સંપ્રદાયમાં આવ્યા છો તો પરમ ગુરુના જ્ઞાનને તમે સમજો. પણ આપણને પરમ ગુરુના જ્ઞાનનો ઉપર વિશ્વાસ નથી, પાછળથી થઈ ગયેલા હોય એના ઉપર વિશ્વાસ છે. એટલે અચરજબાને બોલવું પડ્યું કે ગયા એના ગાય છે બધા, હે આગળના અવતાર, હે પેલાને કોઈ ઓળખતું જ નથી. એટલે ખરેખર તમારે સમજવાનું છે કે કોના ઉપર વિશ્વાસ કરવાનો છે? પરમ ગુરુના વચનો ઉપર વિશ્વાસ કરવાનો. હું કે ભાઈ એવું બોલું મારા ઉપર વિશ્વાસ કરતો તો મને તો ખબર નહીં કાલ શું ખાતું હતું. હે ના ફલાણા મહારાજ બોલી ગયા એટલે સાચું બોલી ગયા તો તમે ભટકાઈ જવાના. પણ પરમ ગુરુના જ્ઞાનને જેમ તેમ સમજશો અને જીવનમાં ઉતારશો અને એ ઉપાસના કરશો અને એ લક્ષ્ય ભજન દ્વારા તમને જે મુદ્દો આપ્યો છે ત્યાં તમારી સુરતા પોકારશો તો પરમ ગુરુ જે ઓળખાવા આવ્યા છે એ તમે ઓળખી શકશો. નહીં તો બધું હરખું, કોઈ ફેરફાર. હા, તમે જે ભક્તિ કરશો, પુણ્યદાન કરશો, ઉપાસનાઓ કરશો એનું ફળ મળવાનું અને ફળ ભોગવવા માટે પાછો જન્મ લેવાનો. એટલે પુનરપી જન્મ પુનરપી મરણ ચાલુ રહે. આ રેટ બંધ કરાવવા માટે પરમ ગુરુ આવ્યા. આ કહેવાનો મતલબ મારો શું છે કે એ ધામમાંથી આ પુરુષ આવ્યા છે અને આજનો એનો મહિમા છે તો એના મહિમાને તમારે સમજવો પડશે કે અહીંયા શા માટે આવ્યા, કયું જ્ઞાન લઈને આવ્યા, એ શું શીખવાડવા માટે આવ્યા. તું કઈ રીતે તારા સ્વરૂપને સમજી શકીશ, તું તારા સ્વરૂપને સમજીને કઈ રીતે તું આ કૈવલના ધામમાં જઈ શકીશ, એ જ્ઞાન ઉપદેશ આપવા માટે દયાળુ આજના દિવસનો પ્રગટ થઈ અને આ ગ્રંથોની રચના કરી. પણ આપણે પરમ ગુરુના જ્ઞાન એક બાજુ રહેવા, બીજું બધું જ્ઞાન જે કરીએ છીએ બધું એક ઠીક છે. પરમ ગુરુ આ ઉપાસનાની અંદર પદો બનાવ્યા, સમજવા જેવા પદો પહેલા ગવાતા
પ્રભાત્યા કયા ગવાતા? નરસિંહ મહેતા. જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા તુજ વિના જન્મ કોણ જાય. એટલે બરાબર કે ભાઈ મને પ્રભાત પત્તો બનાવતા આવડે છે. હું એવા પ્રભાત્યા નહીં કહું, હું બીજા પ્રભાત્યા કહીશ. એટલે એમણે બનાવ્યું મૂકને કલ્પના જલ્પના મન પાણી તુજ વિના નહીં કોઈ હવાના ફોનમાં તમે આ ગાઓ તો આખા દાયાની કલ્પનાઓ મટાડવી પડે ને. જો મટાડી દો તો તમારું કલ્યાણ 100% છે. હવાના ફોનમાં જ પહેલું જ કીધું તમને કે મૂકને કલ્પના જલ્પના મન તને તું જ વિના આને નહીં કોઈ આ જગતમાં તારા સિવાય બીજું કોઈ એટલે આ શરીરમાં તારા ચેતન સિવાય બીજું કઈ બધી કલ્પનાઓ મૂકી દે. આ લઉં ફલામ લઉં ઉઠીને ખેતરમાં જે આ લાવો તે લાવો પછી ઉનાળામાં તક બધું છોડી દેવું. પણ કલ્પનાઓ જે ખોટી કલ્પનાઓમાં જે તમે રાતો એટલે જે ગાઓ એ સમજીને ગાઓ. ગાયા પહેલા એને 10 વખત 20 વખત સમજી લો અને પછી ગાઓ એટલે તમારી સુરતા એ શબ્દની સાથે જોડાશે તો તમારી ઉપાસના ચાલુ થઈ જવાય. તમારું ભજન હોય 100% ચાલુ થશે એ શબ્દની સાથે સુર. એટલે બાપજી બોલ્યા એ માતા તું સુરતા રાખીને મારા વચનોના સાંભળ. એમ તમારા પર આ પરમગુરુના વચનો છે એ સુરતા રાખીને તમારે ખબર સમજવાના અને પછી એ ઉપાસના કરો એટલે જુઓ તમને મજા આવશે કે નહીં. એમાં મજા જ આવવાની અને તમારી સુરતા ત્યાં જવાની. બાકી જે ગાઓ એના તમે પેલા પરમગુરુ શું કહેવા માગે છે સમજી લો. પરમગુરુ જે કહેવા માગે છે એની સમજ કેળવી લો ને પછી ગાઓ એટલે તમારું ભજન ચાલુ. અને એમનેમ ગાશો તો ખાલી ફોક જતું રહેવાનું એમનેમ. હવે ઘણા મારા કદામ નાશ મણકા મણકો કરે વિચાર ક્યાંય હોય ચંપલ કોઈ ના લઈ જાય કોઈ આ એનો વિચાર જે મણકા ફેરવા કશા કામો. એમ આપણે ગમે તેટલું ગાતા હોય ને પણ બીજા હોય દીકરી આવવાની છે જમાઈ આવવાના છે કે આ અને તમે મોઢા ગાતા હોય બનાતા બધાના અનુભવ છે. કોઈને અનુભવ નહીં, હું ખોટું નહીં બોલતો. ગાતા હોય પણ વિચાર ક્યાંયનો ક્યાંય. એટલે કહેવાના પરમગુરુ શું કહે છે કે તમે જે કંઈ કરો સમજીને કરો. કોઈનો વિરોધ નથી. અને જે સમજીને કરજો. આપણે કાલે વાત થઈ કે ભાઈ અહોનાથ નાહમ જાનામે મંદ પતિ એમ ગતિ બોલે બોલીએ છે એનો ખુલાસો કરજો કેટલા કરો. હવે ખુલાસો ના આવે તો ગાયને શું કરવાનું? મારો બધા વિરોધ કરે તમે આવું કેમ બોલો? ના ગાઓ, હું નામ નહીં પાડું પણ સમજી લો અને આ ખુલાસો કરી લો. તમે આખું પાકું કરી લો કે આ એક એક શબ્દ શું કહેવા માંગે અને પછી તમે ગાશો ને એટલે તમારી સુરતા ત્યાં જશે. એ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે અહમ નમામી ત્યાં તમે નમસ્કાર કરો છો તમારી તમારું ભજન ચાલુ થાય. એટલે કહું છું કે દરેક ભજન કરો ગાઓ પણ સમજી કરો. પરમગુરુના એક એક શબ્દને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. હા तब ते दिए हुकामावन हमको भवत बही न्याय सहित निज लक्ष्य कहन्य करता को सबही. तब ते दिए हुकम आवन हमको भव तब ही न्याय सहित निज लक्ष्य कहन करता को. શું કહે છે? મને હુકમ કર્યો. શાના માટે હુકમ કર્યો? આ લક્ષ્ય આપવા માટે. કયો લક્ષ્ય? તારું સ્વરૂપ કયું અને સર્જનહાર માલિક કોણ છે એ લક્ષ્ય આપવા માટે મને મોકલ્યો છે. એટલે પરમગુરુએ નહીં કીધું હોય, ડંકો વગાડી ગયું છે. તમે આરતીમાં હવાના ફોર્મમાં જ બોલો છો. અધુધુ શબ્દ અગમ અગોચર સદગુરુ કહે પોકાર કરી લક્ષ્ય નિરાજન નિર્ખત નિશ્ચિત પતિ સનાતન ભાવ ભરે. અધુધુ શબ્દ એનો જે લક્ષ્યનો જે હાલ છે એ વર્ણન થઈ શકે એવું નથી, એનું વર્ણન થાય એવું નથી. અને એને સમજવા માટે આ 15 ગ્રંથોની રચના કરી છે. એ અધુધુ શબ્દ જેને ઉપમા આપી છે એ સમજવા માટે આ 15 ગ્રંથોની રચના કરી છે. એટલે કહે છે કે હું એ આપવા માટે આવ્યો છું. તે બાકી રાખે ખરા એટલે જ આવ્યું કહે છે કે ન્યાય સાહિત્યની જનક. આખા સંપ્રદાય દુનિયાની અંદર જેટલા મતપંથો છે એમાં ન્યાય નિર્ણય કરીને લક્ષ તમને સમજાય. એમને નહીં જેમ તેમ ન્યાય સહિત સમજાય પછી કહો કે ભાઈ આ મુદ્દો કેવો છે. આ મુદ્દો તમારે ના હોય તો તમારી શું દશા થાય? તમે હોય ખરા? આના સિવાય જગતમાં બીજું કંઈ ખરું?
આનો આ મુદ્દાનો સંબંધ ના હોય, તમારા સ્વરૂપનો સંબંધ ના હોય તો બધું નકામું ખરું કે નહીં? આ શરીર મરી જાય છે, આપણે મરી જાય ને કહીએ તો તમારા સ્વરૂપનો સંબંધ ખરો હોય શરીર જોડે? સ્વરૂપનો સંબંધ નથી. ના, બધું જ છે આમાં, હૃદય ફેફસા બધું ભરેલું છે, તો બધું ક્રિયા કરતું બસ. ત્યારે બીડી અડે તો હું બળ્યો બોલતા હતા, આખો હમર લાકડા બળ્યો તો હું બળ્યો બોલતો નહીં. કેમ? પેલાનો સંબંધ છૂટી ગયો. આને જે ચલાવતો હતો એનો સંબંધ છૂટી ગયો એટલે આખું શરીર જળ બની ગયું. એટલે કયા કે ન્યાય સહિત ને જે લક્ષ, હું ન્યાય સહિત આ લક્ષ બતાવવા માટે કહેણ કરતા કો સભી કરતા હુકમ કર્યો અને એમણે મને લક્ષ સમજાવવા, એ લક્ષ્ય લઈને હું આવ્યો. હા, दीप पंच लंगाए हम पालकी दीपा तिनकी सर्व सुजाणु लेहि मम सहित समीपा. ત્યાંની બધી જ હકીકત આ દીપોમાં બોલતો બોલતો આવ્યો છું. અને એ બધા દીપ ઓળંગી અને હું અહીં પાલકી દીપમાં આવ્યો. આ પાલકી દીપની વાત કરે, જ્યાં આગળ પેલા બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણી મળ્યા ને એની વાત કરીએ. હા, आसन किए हूँ बाग लागे कांत जमाई कमल सेठ की जांग भांग तीनु कुबेर जनाई. કે છે એ પાલકી દીપમાં હું બગીચામાં બેઠો હતો. આસન કીએ હું બાગ ભાગ એકાંત જમાય. એકાંતમાં આ કોને સમજાવે છે? હેતબાન. શું સમજાવે છે? કે આગળના દીપમાં તમે હતા અને હું ઉપરથી આવતો હતો અને આ બગીચાની અંદર હું આસન જમાઈને બેઠો હતો. ત્યાં આગળ કે કમલ શેઠ કી જાગ ભાગ કે કુવેર જમાય. ત્યાં અનુકૂળતા જોઈને એ કમલ શેઠ જે હતો કોઈ એનો જે બગીચો હતો એમાં હું બેઠેલો હતો. હા, एक दीन करन को सहल गए गुंजार नव नहीं हुते ताही नर नार विप्र गए तजे जो जगही. એક દિવસ કે હું ફરવા નીકળ્યો ગુંજારન વનમાં. એક દિન ખરનકુ સહેલ ગયે ગુંજારન વન હે હુતે તાહી નર નાર વિપ્ર ગ્રહે તજે જો જન હે. આ બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણી ત્યાં મળ્યા. બોલો આગળ. उठी तुरत ते ही वार हमन को किए सन्मानो तरित बेट फल फूल दीन होय तजी गमानो. એટલે આ બંને જણ આયા ત્યારે મને જોઈ અને હેતપૂર્વક ઊભા થયા અને મારું સન્માન કર્યું. એમણે આ મારું સન્માન કર્યું. કોણે? એ પાલકી દીપની વાત થાય છે, બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણી. હા, देखियनी ना स्तुत त्योते हम भये आनंदो कृपा सिंधु कही दोय कीन भव करो परंदु. દેખી અનેન અસ્તુ તે હમ ભય આનંદ. એમને મને જે સન્માન આપ્યું અને મારો આવકાર કર્યો એના ઉપરથી ખુશ થયો. કૃપા સિંધુ કઈ દોય કે ભય કરો પારંદુ. અને એ બંને જણા બોલ્યા કે હે કૃપા સિંધુ અમના ભવ પાર કરો. આગલા દીપમાં બોલે. હા, तब ते करी कटाक्ष पाक्ष तिन केत पराचे माग्य माग्य कियो मोय कुबेर देखित जन साचे. તબ તે કરી કટાક્ષ પાક્ષ તિનકે તપ રચે. એટલે મેં અંતરથી જોયું અને એમનું આ તપ જોયું. માગ માગ કહેવામાં આવે. પછી મેં એને કહ્યું તું માગ માગ, જે માગે આપું. કુબેરે દેખિત જન એમનું સાચું તપ અને સાચી ભાવના જોઈ અને દયાળુ કહે છે કે મેં એમને કહ્યું તમે માગો. હા, तदि फलिए तिनु माग्य माग तुम मिले हमन के करो स्वामी कल्याण त्रास तन मिटे जन्म के. જાઓ ચાલો. चित चंचल ते ही वखत हुता हम पूजित जावना समटी सकल समाज દીપ જંબુહિત આવના. એટલે ત્યાં આગળ તદપી લીએ તીનું માગ માગ તું મિલે હમન કે
કરો સ્વામી કલ્યાણ ત્રાસ તન મીટે અમારે કે હે સ્વામી તમે મને માગવાનું કહ્યું છે તો આ તનનો જે તાપ છે એ તાપ ટાળો અને અમે તમને મુક્ત કરો. ચિત્ત ચંચલ તે વખત એટલે દયાળુ પરમ પુરુષ શું કહે છે કે એ વખત મારું ચિત્ત હતું ને એ બીજા દ્વીપમાં જવા માટે ચંચલ હતું, મને ઉતાવળ હતી આવવા માટે ને હે એટલે હુતા હમકુ જીત જાવન મારા જ્યાં જવાનું હતું ને ત્યાં જવાનું ચમટી સકલ સમાજ દીપ જંબુ મારા જંબુ દીપમાં જવાનું છે, હું ઉતાવળમાં હતો. હા तुम ही पण ते ही दीप जावो हमसे आगो जना एही तन तजी अवतार लेहु गर क्षत्रिय न केतन. એટલે મારા ત્યાં જવું છે તો તમે મારા પહેલા ત્યાં જતા રહો, પછી હું તમારે ત્યાં કલ્યાણ તો તમે અહીંથી જાઓ. મારા થોડું કામ સમેટી અને પછી જંબુદ્વીપમાં જવાનું છે અને ત્યાં આગળ જઈ અને કે છે ક્ષત્રિયના ઘેર અવતાર લેજો. કોના ત્યાં? ક્ષત્રિયના ત્યાં આવતા. હા समरगड सर तुल्य तुल्य नहीं किनु रजतायिता करण ब्याह तिनु ताय कुवेर दलीपत जायिता. હવે આખો એક ઇતિહાસ છે કે આ જે ક્ષત્રિય કુળની જે વાત થાય છે એ દયાળુ પરમ ગુરુ આ એની માતા હેતબાને સમજાવે છે કે ત્યાં મેં તમને શું કહ્યું હતું કે તમે જંબુદ્વીપમાં જાઓ અને ક્ષત્રિય કુળમાં જન્મ લો. જે ક્ષત્રિય કુળ કેવું હતું એની કે સમરગઢ સુર તુલ્ય નહિકનું રજતાય. સમરગઢ નામનો કોઈ રાજા હતો અને અકળાઈ આખો એના બીજા રાજાઓ પાસે નથી એવી અકળાઈ વાળો સમરગઢનો રાજા હતો. કરત બ્યાહતીનું તાય કુવેર દિલ્હી પદ જાય. દિલ્હીનો જે રાજા હતો બાદશાહ એની જે શાહજાદી હતી એનું લગ્ન એની સાથે રાજકુમાર સાથે કરવા માંગતી હતી. હા આગળ બોલો. फेर दिए तिनु आग जाग नहीं उठे दियन के सकल क्षत्रि की जोय वंज क्या रही दियन की. એટલે એ શાહજાદીને લગ્ન કરવું છે એના બધી ખ્યાતિ સાંભળેલી એટલે કે ભાઈ મારા સમરગઢનો જે રાજકુમાર છે એની સાથે લગ્ન કરવું છે. એટલે બાદશાહે ત્યાં સમાચાર મોકલે કે ભાઈ મારી શાહજાદીનું લગ્ન તમારા રાજકુમાર સાથે કરવું છે. એટલે અમને ના પાડી. શું કહે છે કે સકલ ક્ષત્રિય કી જો વંશ ક્યાં રહી ભાઈ કે અમારા ક્ષત્રિય કુળ વાંધ્યા છે એમાં કોઈ સ્ત્રી નથી કે હું તારી તુર્કની સ્ત્રી લઈશ એટલે એને ના પાડી દે. હા तो तुमरे तर कान गे हकी ग्रहु लुगाई तब को पे तिनु ताय शाहद लिन पत साई. એટલે એને માગું પાછું ઠેલી દીધું કે ભાઈ તમારી તુર્કની સ્ત્રી છોકરી મારે જોઈતી નથી. લુગાઈ એટલે સ્ત્રી, આ યુપીનો શબ્દ છે. તબ કોચે તીનું તાય સા દલિત પસ્તાય. આ પેલો પાછું માગું ગયું એટલે એને દુઃખ તો થાય ને પેલા વાત. હા કરી કલકાઈ ન કટકલે દલ ચડ્યો સમર પર ઘેરલિયો ગઢ સકલ વિકલ નર નાર જપિત હર કિયે જાંગ બુધ જોર સોર ભવ ભયે હલાહલ જીતે તબ પત સાઈ કુવેર દલ ઉતે તલી બલ. એટલે ના કહેવાથી દિલ્હીનો બાદશાહ ક્રોધાયમાન થયો અને આખું લશ્કર લઈને એના ઉપર ચડાઈ કરી કલકાઈને કટક લઈ દલ ચડ્યો સમરગઢ. આ દિલ્હીનો બાદશાહ આખું એનું સૈન્ય લઈ અને સમરગઢ ઉપર ચડાઈ કરે છે. ઘેર લિયો ગઢ સકલ વિકલ નર નાર જપિતા. અને એના ગઢના સમરગઢના ઘેરી લે. પહેલાના જે રાજાઓ હતા ને એ કિલ્લા બનાવતા. પહેલા કોઈ ઉડીને નતા આવતા, એ જમાનો ઉડવાનો હતો નહીં એટલે ઘોડા ઉપર ચાલતા જવાનું એટલે પોતાના રક્ષણ માટે કિલ્લા બનાવતા અને કિલ્લાના દરવાજા બનાવતા અને એ દરવાજા ઉપર આવા ખીલા મૂકેલા હોય એટલે કોઈ તોડીને ઘૂસી ના શકે. એટલે અંદર ચડી અંદર જવું હોય તો શું કરે, હાથી અને ઊંટ એ ઊંટના એ દરવાજા આગળ ઊભું રાખે અને હાથીનો ગાડો કરીને જોરથી માણસ ધક્કો એટલે બધા ખીલા ચરમ પહેરી જાય,
ઊંટમાં પહેરી જાય અને ધક્કાથી પેલો દરવાજો તૂટે. એટલે આપણે ઘણી વખત કોઈ બીજાનો ઉપયોગ કરીએ તો નહીં બોલે કે હાથીવાળો ઊંટ મૂક્યો છે. હે એટલે આ રાજાએ આના પર ઘેરો ગાળ્યો અને આના પર ચઢાઈ કરી યુદ્ધ કરવા માટે. જ્યારે નાનો રાજા હોય અને કોઈ મોટો રાજા એટલે કિલ્લા બંધ કરી દે, દરવાજા બંધ કરી દે કે ભાઈ આપણે દરવાજા, એટલે દરવાજો તોડી અંદર જઈ ના શકે. એટલે પેલો પડ્યો રહે ત્યાં આગળ, આખું લશ્કર લઈને પડ્યો. હવે પેલો ખાય ક્યાં સુધી? એ વખતના જે ભંડાર ભરેલા હોય એના માટે ભંડાર ભરતા રાજાઓ, અને એ પોતાની રૈયતને ખવડાવતા. પણ છેવટે એ ખૂટે પછી કે હવે તારે હવે જે થવું હોય તારે લડી નાખો, બીજું શું. એટલે એ અનાજ ખૂટે પછી દરવાજા ખૂટ પછી કેસરિયા કરતા અને લડાઈ થતી. એમ આ રાજા એના ઉપર ચઢાઈ કરી અને કહે છે કે ઘેર લીયો ગર સકલ વિકલ ના જાય. એટલે એ રાજ્યના બધા સ્ત્રી પુરુષો હેરતાઈ ગયા કે ભાઈ હવે શું થશે આપણું. કિયે જંગ જૂથ જોર શોર બહુ ભય હલાહર જેમ તે તબ પત સાઈ કુવેર દલ હુતે અતિલ પર. એટલે દયાળુ કહે છે કે એ બાદશાહનું જે લશ્કર હતું એ અતિ બળશાળી હતું અને એના હિસાબે આ સમરગઢનો રાજા હારી ગયો. હા, જબલીને સિર કાટ સમર પત કે પત સાઈત તિન સે કરી બેહાય જાય કોસન મુખ લાઈત ફેર દિયો સિર તુરત સાહ કી સુતાન ન્યાલિત દેખો એ કડાઈ મુવે સિર કરી ન મિલાઈત. શું દયાળુ કહે છે કે રાજા શું જબ લીને સિર કાટ સમર પત કે પત થાય તિન સે કરી બિહાય જાયકુ સન્મુખ લાય. હવે આ રાજાઓના બાદશાહ કેવા મગજના, યુદ્ધ કરી અને એ રાજકુમારનું માથું લઈને ગયો કે આના જોડે હું અમારી છોકરી પહેરાય તો એને છોડીશ નહીં. એટલે આ દિલ્હીનો રાજા જે હતો એ આ રાજકુમારના જે માથું હતું એ લઈ ગયો દિલ્હી અને એની સન્મુખ મૂકી બાજટ ઉપર અને રાત્રે શાહજાદીને બોલાવે છે. તો ફેર દિયો છે તુરત સાકી સુતાને આવે. એ માથું કાપેલું અવળું ફરી ગયું. કેટલી અખળે છે વિચાર કરો તમે. આપણા ઇતિહાસની અંદર બધા બનાવો બનેલા છે કે વગર માથે કોઈ તત જ દિવસ લડેલા છે. કેટલી સુરવીરતા છે. અમુક અત્યારે વિજ્ઞાનને આપણે બધા થઈ ગયા એટલે અમુકને તો ગણતા નહીં કે બધું જગતમાં બનેલું છે. આ બધું જગતમાં બનેલું છે તો કેટલી એની વીરતા છે, કેટલી અકળે છે કે માથું કપાવા થતું આમ બાજટ આગળ મૂક્યું તે માથું આવડું થઈ ગયું. બોલો તો હું ભલે મરી ગયો પણ તારી હાથે તો મારો નિકાલ નહીં પડવાનો. હા, એટલે કહે કે ફેર જ એવો સિર તુરત સાકી સુતાને ન્યાય દેખો એહી અકડાઈ મુવે સિર કરીને મેલાય. હું કહે છે કે મર્યા પછી પણ એની હામું જોતો નથી. કેટલી અકળાઈ છે કુળમાં. બહાર પરમ ગુરુ એમ કે હા, તિન કુલ કી જેહી વાંસ વિખર ગઈ હોય જનિત જીત તિન કી સાંખ્ય નિહાલ બાલ ભવ કરિત જઈ હિત સહા તુમ હી વિપુધાર રહો જેહી નગર સરસત તબ હમ આવહુ તહાય કુવેર તુમ કહિત અકલગત. તીન કુલ કી જે વંશ વિખર ગઈ હોર જનિત જીત. હવે આ હારી ગયા ને બધા બધા નાઠા એટલે કોઈ આમ ગયા કોઈ આમ ગયા બધું વિખરે. અત્યારે તમે આદિવાસી એરિયામાં જાઓ ને તો એમ કે અમે રાજપૂત વંશના છીએ. ઘણા બધા એવા છે કે બધા વિખરાઈ ગયેલા હોય બિચારા. ગમે ત્યાં ખાવા પીવા ના મળે, પૈસેથી જ બધા ઉજળા હોય. એટલે આ રીતે કે જે વસ્તી વિખરાઈ ગઈ આમાં એ જે વિખરાઈ ગઈ એટલે કે તેને કુલ કી જય વંશ વિખરે હોય જનિત જીત તેને કી શાક નિહાલ બલ ભાવ કરીત જાય. એ શાખામાંથી એ વંશમાંથી જે આ વંશ હોય ત્યાં આગળ તું જન્મ લઈશ. ત્યાં આગળ તું જન્મ લઈશ અને તહા તુમ હે વિપુધાર રહો જય નગર થા. સાસાની અંદર આમાંના કુળના ત્યાં એ માણસો રહે છે ત્યાં તું જજે. રઘુવીરને કીધું કે તમે ત્યાં જન્મ લેજો. તબ હમ આવહું ત્યાં
એ વખતે હું તમને ત્યાં મળે કુવેર તુમ કહી તો અકલ હતા એ અકલ જે વસ્તુ છે એને હું ત્યાં સમજાવીશ અને તમે ત્યાં જન્મ ધારણ કરો. હા, તેવો અચાનક દરસ બલન તન ધરિત આઈ તવન એહી વિદ કે વરદાન દેઈ હમ કિએ તહી જન તેવી આએ એહી દીપ લીપ વિનુ રહે માયન કે હમ કી ના જેહી જહાયત હાયતન કિએ જયન કે. દયાળુ પરમ ગુરુએ આ હેતવાના આગળના જન્મની વાત યાદ કરાવી કે આવી રીતે તમે ત્યાં જન્મ ધારણ કરજો. દેવ અચાનક દરસ બાય એ છે ને, હા, દેવ અચાનક દરસ બાલ તન ધરિત આયત વન યહી વિધિ કે વરદાન દે હમ કિએ થાય. આવું વરદાન મેં તમને આપ્યું છું કે તમે આ જગ્યાએ જન્મ લો. તેહી આયે એ દીપ લીપ વીણું રહે માયન હમ કીના જે જાય તાય તને કે જાય કે. એટલે તમને ત્યાં કીધું તું કે તમે આ દીપમાં જાઓ અને ત્યાં આ લોપાયમાન થયા સિવાય હું આ અહીંયા પ્રગટ થયો છું તમારી આગળ. આવું વરદાન મેં તમને આપેલું. હા, તે તુમ વિપ્રણી સોય મોય વરદાન દેવ નહીં દીપ પાલકી માહી તુમે તપ કિયો યુવ નહીં જેહી તુમ સે હમ कीन मिलो वन खंड मोजारिता तेहि तुम हम मिले आज कुबेर जुओ काज विचारिता. તે તુમ વિપ્રાણી સોય મોય વરદાન દે. એ તમે બ્રાહ્મણી છો અને ત્યાં તમને વરદાન આપ્યું હતું. દીપ પાલકી માં ત્યાં તમે તપ કયો ત્યાં તમે તપ પાલકી દીપમાં કર્યું હતું એના બદલામાં તમે અહીંયા છો. જેહી તુમસે હમ કિન મિલું વનખંડમાં જાય. મેં તમને કહી દઉં કે વનખંડમાં મળી અને તેહી તુમ હમ મિલે આજ કુવેર જુઓ કાજ હતા. તમે યાદ કરીને જુઓ હવે ક્યાં પ્રગટ થયા? ગુજરાતની અંદર ગુર્જર દેશની ધરણી ઉપર આ દયાળુ પ્રગટ થયા. બરોબર છે ને? ધન્ય ધન્ય ગુરજર દેશની ધરણી વાણી મહિમા ચકો નહીં વરણી અતિ ઉત્તમયા લોકની કરણી તો મહાપ્રભુ કુંવર જેને મળ્યા રે ઉદય થયો જેના ભાગ્યનો ભાનો જાહેર જુગમાં છુપે નહીં જાનો બળવંતા ગુરુનું જેને શિરબાનું તો સંશયને સોગતે ના ચડ્યા રે ભરત ખંડમાં ભલા સુખકારી અકળ પુરુષ આવ્યા વિપુદારી અગણિત જીવોને લીધા ઉગારી તો માયા કાળના મુખથી રે. તો આજનો દિવસ એટલે કહેતા કે ધન્ય ધન્ય ગુજરાત દેશની ધરણી. આપણો કદાચ પરમ ગુરુ ક્યાંક સ્વિટરલેન્ડમાં કે અમેરિકામાં કે સાઉથ અરેબિયામાં આવ્યા હોત તો આ જ્ઞાન આપી પાસે આવત તો આપણે નસીબદાર છે ને. એટલે ધન્ય ધન્ય ગુજરાત દેશની ધરણી. ધન્ય છે આપણા ગુજરાતના ધરણી ઉપર કે આપણા દેશમાં અને આપણી ભાષામાં જ્ઞાન મળે. ઘણા ફોન આવે છે કે હિન્દીમાં કથા મોકલતા હોય તો ઘણા ફોન આવે છે કે ભાઈ હિન્દીમાં કથા કરો ને તો અમને સમજતા બિચારા ગુજરાતી સાંભળે છે. તમે ગુજરાતી પૂરું સમજે ને તો આપણે કેટલા ભાગશાળી કે આપણા દેશમાં આપણા રાજ્યમાં આપણી ભાષામાં આ વસ્તુ આપણને સાંભળવામાં આવે. હે અને એ પણ કેવી કે આજ સુધી કોઈ નથી ગાયું એવું જ્ઞાન આપણને આપવા માટે.
આજ સુધી કોઈએ આ શરીરને ચલાવનાર અંશ અને જગતને બનાવનાર અંશી કોણ છે એનું જ્ઞાન આપણને આપણી ભાષામાં સાંભળવામાં આવે. તો આપણી ખરેખર આ પાવન ધરતી કેટલી જબરદસ્ત કહેવાય. હા, ત્યારે આગમ દેશથી ગુરુ આવ્યા ને, ક્યાંથી આવ્યા? અગમ દેશથી કુબેર ગુરુ સ્વામી આવ્યા. બોલજો. અગમ દેશથી પરમ ગુરુ આવ્યા, કૈવલ લક્ષય લૌકિક લાવ્યા, 14 ભુવનના જન ચેતાવ્યા, તો દ્રઢ કર્યા પુરાણ ધામ મારે. એક વિચાર કરો, 14 લોકને ચેતવતા આ પૃથ્વી લોકો ઉપર તો આયા, પણ આપણી ગુજરાતની ભૂમિ ઉપર. અને આપણે ગુજરાતમાં ખામી એ છે કે આપણા મહાપુરુષો થઈ ગયા એના આપણે નહીં માનતા, બહારના થયા એના માનીએ. દયાનંદ સરસ્વતી થઈ ગયા, એમણે આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી, વેદોનો નિચોડ લાયા અને વેદોનું જ્ઞાન જેમ છે એમ એમણે એમના ધર્મપંચ પુસ્તકમાં લખી અને એમણે આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી. આપણા આખા ગુજરાતમાં તપાસ કરો, આર્ય સમાજમાં કોઈ નહીં હોય. બિહાર, યુપીમાં જાઓ, આર્ય સમાજનો ડંકો આવે, ત્યાં ચાલે, તમારે નહીં ચાલે. કેમ? આપણને બીજાનું સારું લાગે, આ ટેવ પડી છે ગુજરાતી ખાસ. માફ કરજો, સ્વામિનારાયણ ભગવાન ક્યાં થયા? ક્યાંના? યુપીમાં. અને અહીં ઘેર મહાપૂજનિક છે, વંદનીય. આપણે એની વાત માનીએ. અહીં આવી જોરદાર વાત તમને સમજાવવા માંગે તો આપણે નહીં. કેટકો કાયમ કમરની નીચે જ રહેશે, પણ કોઈ દાડો કમરની સુગંધ લઈ શકતો જ નહીં. એ બાટી જ ખાય છે કમરમાં. એટલે જે જ્ઞાની પુરુષ બધામાં બીજો દાખલો પણ નહીં અપાયો. કેટલું પ્રખર માણસ હોય છે જ્ઞાની, તો પાછળ કાકા તો બકવાસ કરીને ટેવ પડે, એની કિંમત જ ના હોય. કિંમત બહાર હોય. જેટલા પુરુષો બહાર જઈને જ પૂજાયા. કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારકામાં આવ્યા તો પૂજા, જેટલા ત્યાંથી ઘર છોડ્યું ને બધા પૂજા. એટલે આ એક સમજ છે કે તમારા ગુજરાતની અંદર આવો પુરુષ આ જ્ઞાન લઈને આવ્યો છે. તમે એ જ્ઞાનનો પ્રયત્ન કરો સમજ. હું વારંવાર કહું છું, ગ્રંથો વસાવો, એક સારી ઓછી લેજો, એક મોટરસાયકલ જૂની ચલાવજો 2 વર્ષ, મોટરને 2 વર્ષ ચલાવો, પણ ગ્રંથ વસાવો અને દરરોજ 5 ચોપડી તો વાંચો, વધારે ના વાંચો તો કઈ નહીં. અને એ વાંચી જેમ સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. આ મોઘા મૂલ્યો જન્મ આવ્યો છે ને, એ તમારો જતો રહેવાનો. ઘણા પુરુષો બિચારા બોલી ગયા છે કે આને ગુમાવતા નહીં, તમે ગુમાવતા નહીં. પણ આપણને આ જે જન્મ લીધો છે, ઘાટ આવ્યો છે, એની આપણે કદર જ નહીં. પેલા કોઈ ભગત બોલજો બેન. આવો મન મળેલો મોગા મૂલનો, એનો કરી લો વિચાર, એનો કરી લો વિચાર. આવો મન મળેલો મોગા મૂલનો, જાઉં મારે ગુરુને દરબાર, જાઉં મારે ગુરુને દરબાર.
મહાપુરુષો બોલી ગયા ક્યાંથી આયા, ક્યાં જવાના, તમારું મૂળ મુકામ શું છે? તો આપણને આ ઘાટ મળ્યો છે, મનુષ્ય અવતાર છે, પરમ ગુરુ જે ધ્રુવ મળ્યા છે, નિજનો લક્ષ આપ્યો છે, નિજ ઘરની વાત કરી છે, નિજ ઘરની વાત છે, પણ આપણે એ નથી સમજી શકતા. નકર પેલા ભજનમાં કહ્યું છે કે ચૈતન અંશને ઓળખો રે, ફેરો ફોગટ ન જાય જો. તમે આને ઓળખો અને કા ફેરો ફોગટ જતો રહો. ઢોલ વગાડીને મહાપુરુષો બોલી ગયા અને પરમ ગુરુએ તમને કહી ગયા છે. એટલે તમે બધા આજનો મહાબીજનો દિવસ છે, સંજોગ વસાત આજના દિવસે દયાળુ પરમ ગુરુ કુબેર સ્વામી નામનું પાત્ર લઈ અને આ ભૂમિ પર પધારી અને અનસંસિપદનું જ્ઞાન આપ્યું છે. અને આપણે બધા આ સત્સંગ સાંભળીએ છીએ. ગ્રંથો બધાની પાસે છે, ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરો. આજુબાજુ જ્ઞાની પુરુષો રહેતા હોય એમને પૂછો, સાધુ સંતોને પૂછો, કથા સાંભળવા જાઓ. પણ કેવી કથા? જ્ઞાનની કથામાં રસ લેજો. કર્તવ્ય કાજ સરે નહીં, બિન આતમ ઓળખાણ, મત કોઈ અટકો માનવી, સોણે નાના વિદ્વાન. પરમ ગુરુ ટકોરા મારીને કીધું છે કે કોઈ ક્રિયાથી તમારા સ્વરૂપે થવાનું જે કાર્ય છે એ કાર્ય સફળ નહીં થાય. તો શું કરવાનું? કોઈની વાણીની અંદર આવી ના જતા, નકર તમને વળગાડી દેશે બીજી ઉપાસનાઓમાં. એટલે બાપજી બોલ્યા કે ચેતન થઈ અને તમે ચેતન વસ્તુને સમજો. હું જે ઓળખાવા આવ્યો છું એ વસ્તુને ઓળખો, તમારા ચૂરમાં ઉતારો. કઈ રીતે પાર પડાય એવી રહેણી કેળી પાડો. ગમે એવી કથાઓ હું કહીશ ને, પણ મારી રહેણી કેળી નહીં તો બધું નાખાવ. પોપટ્યું જ્ઞાન રહેણી કેળી છે ને એ મહત્વની છે. આપણે જ્ઞાન સંપ્રદાયમાં છીએ એટલે આપણું જ્ઞાન સંપ્રદાય ભોગવાય નહીં એવું આપણું કૃત્ય હોવું જોઈએ. ગમે ત્યાં કથા સત્સંગમાં ગયા હોય, કોઈના લગ્નમાં ગયા હોય, ગમે ત્યાં હોય તો આપણે માનવ તરીકે અમુક તો ખાવા ગયા તો બગાડ ના કરાય, ધક્કા ધક્કી ના કરાય, કેવી રીતે વર્તન કરવું આ બધું જ શીખવા જેવું છે. દરેક સંપ્રદાયમાં આનું મહત્વ છે. દરેક સંપ્રદાય તમને આ કંઈકનું કંઈ જ્ઞાન આપે છે. તો આપણે જ્ઞાન સંપ્રદાયને છીએ અને એ વસ્તુ જો નહીં સમજીએ તો ગમે એટલું જ્ઞાન ઊંચું કામમાં નહીં આવે. એટલે આ સમજવા જેવી બાબતો છે. ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરો, લક્ષ્ય ભજન કરતા શીખો, ઉપાસના કરો અને એ ઉપાસનામાં શું કહેવા માંગે છે એના અર્થ સમજીને પછી ઉપાસના કરો તો તમારી ઉપાસના કામમાં આવશે. અને એ રીતે આજનો મહાસુદ બીજનો દિવસ પૂર્ણ થાય છે. અને એ નિમિત્તે આપણે જે આવ્યા, તમે જે લાભ લીધો એ બધાના ધન્યવાદ છે. શિવાજ કરુણા સાગર ભગવાન કી જય, કૈવલ્ય કી જય, મોહનદાસજી મહારાજ કી જય, ભગવાન દાસજી મહારાજ કી જય. કથા પૂર્ણાવની જય જય હવે રવિભાઈ સાગર ભગવાન કી જય, રામ કી જય, આનંદ કી જય, આરતી ચાલુ. જય કરુણા
નિધિ પ્રભુ જય કરુણા નિધિ શરણ શરણ નો મહિમા મહામંગલકારી પ્રભુ મહામંગલકારી મંગમતીનો માનવ મંગમતીનો માનવ ઓળખે કઈ રીતિ પ્રભુ જય કરુણાનિધિ કરુણા સાગર નામ તમારું અવિચર પદવાસી પ્રભુ અવિચર પદવાસી શરણાગતને સાનમ શરણાગતને સાનમ સિદ્ધિ બતાવી સિદ્ધિ પ્રભુ જય કરુણાનિધિ કરુણાનિધિ પ્રભુ જય કરુણાનિધિ આરતી આરત પૂર્વક આરતી આરત પૂર્વક સુરતા કરલીધિ પ્રભુ જય કરુણાનિધિ પ્રભુ જય કરુણાનિધિ પ્રભુ જય કરુણાનિધિ જીવન કરુણા સાગર ભગવાન કી જય કરુણા કી જય આનંદ કરવાને વાલે કી જય 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 શ્રી બાલકોર મહારાજ બાળકને મૂકી નારે બાળકને મૂકી કિનારે ઝડપી વાપુસ જવારે ઝડપી વાપુસ જવારે બાળકના લઈ ગયા બાળકના લઈ ગયા લઈ ગયા પાણી પીને પાછા વળતા પાણી પીને પાછા વળતા પોતાનું બાળકના મળતા પોતાનું બાળકના મળતા ગભરાઈ ગયા ગભરાઈ ગયા ગભરાઈ ગયા વનખંડમાં બાળક વિના કલ્પત કરતા બાળક વિના કલ્પત કરતા દેવા કળા થઈને ફરતા દેવા કળા થઈને ફરતા લોચા પ્રગટ થયા રે લોચા પ્રગટ થયા પ્રગટ થયા રે લોચા પ્રગટ થયા વનખંડમાં ધન મહી બીજનો દાડો ધન મહી બીજનો દાડો હરે અબિલ ગુલાલ ઉડાડો હરે અબિલ ગુલાલ ઉડાડો રમ ગુરુ પ્રગટ થયા રે
ખંડમાં કાળી ગયા રે બહાર કાળી ગયા વનખંડમાં અરે અડાજો ગાલિદ તારે અરે માહી બીજના જીવાવાલે અરે મારી બીજના જનવાલી દયાળુ રે દયા કરી દયાળુએ દયા કરી વનખંડમાં દયા કરી દયાળુએ દયા કરી વનખંડમાં અરે પવિત્ર ભૂમિ પર આજે પવિત્ર ભૂમિ પર આજે અરે કર્યું દેવળને બી મહારાજે અરે મારી દેવળના જનરારે નિશાન લહેરાઈ રહ્યા રે નિશાન લહેરાઈ રહ્યા વનખંડમાં નિશાન લહેરાઈ રહ્યા રે નિશાન લહેરાઈ રહ્યા વનખંડમાં અરે વર સીતાને ભરાય અરે મારી બીજામાં હતો જમાય જંગલમાં મંગલ થયા રે જંગલમાં મંગલ અરે દશરણ છોડ્યા મન હરવા અરે ભક્તોના કારજ કરવા મારા કુળ પ્રગટ થયા રે મારા કુળ પ્રગટ થયા વનખંડમાં અરે ધન્ય ધન્ય મારી બીજનો દાડો અરે ધન્ય ધન્ય મારી બીજો દાડો અરે આજે અભિય ગુલાલ ઉતારો અરે આજે અભિય ગુલાલ ઉતારો પરમ ગુરુ પ્રગટ થયા રે પરમ ગુરુ પ્રગટ થયા વનખંડમાં પરમ ગુરુ પ્રગટ થયા રે પરમ ગુરુ પ્રગટ થયા વનખંડમાં ધન્ય મારી બીજનો દાડો ધન્ય ધન્ય મારી બીજનો દાડો અરે તારા બિન ગુલાલ ઉડાડો અરે આજે અમિલ ગુલાલ ઉડાડો ગુરુ પ્રગટ થયા રે પરમ ગુરુ